السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو چینل پہ نیو ہے لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ چلیں جی، ناول ہے ہمارے پاس عاشق تم بائی زیش رائٹس۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نفاذت سے تیار ہو کر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جبکہ دن کا اجالا آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ اس نے حرم کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتی بھائی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر شیشے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھنے لگا، جو بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو ایک معصوم نقوش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر جائے نماز فولڈ کر کے سائڈ ریک میں رکھ دی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر چکی تھی، اس لیے مطمئن رہی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کو قریب آتے جھجکتے ہوئے بولی۔ اپنی زندگی کو، دل فریب الفاظ میں کہا گیا۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ وہ سڑپٹاتے ہوئے بات بدلنے کی غرض سے بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کاؤچ پر اسے بٹھا کر خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس کے حجاب کے حال میں جھکی نظروں والے منموہنی چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتے بولا، یہ مشن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پتہ نہیں کتنے ماہ لگ جائیں، 2 4 6 کچھ معلوم نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم میرا انتظار کرو۔ اس کا ہاتھ انگوٹھے سے سہلاتے ہیں نرمی سے بولا۔ لیب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ چہرے پر بھی ہلکا لمحہ بلمحہ سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا دیکھ کر وہ خود بول پڑا۔ جلدی آ جائے گا، اس نے مدھم لہجے میں حیدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر مقابل کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے ہاتھ تک کیا، لیکن کون جانتا تھا کہ آگے بھی یہ مسکراہٹ یوں ہی قائم رہ پائے گی یا نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک کے دل کو چھو لیا، جو ہمیشہ اپنی جانب متوجہ کرتا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر باندھتا آیا تھا، ورنہ اسے چھونے کی چاہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہونٹوں سے تھی۔ اب اگر تم یوں بلش کرو گی تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے لال گلابی چہرے کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو مت جائیں، وہ اداسی سے بولی۔ جانا ضروری ہے ورنہ نہیں جاتا۔ اچھا بتاؤ، مجھے مس کرو گی؟ اس نے شرارت سے بات بدلی۔ آپ کو جواب معلوم ہے؟ پھر پوچھنے کا مطلب؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہارے منہ سے سننا ہے۔ وہ حکم کر رہا تھا یا فرمائش؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ جی کروں گی، وہ شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ویسے تو میری خواہش ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جان سموئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، جبکہ اس کی بات پر دل ٹوٹ کر ابھرا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا گال تپتپاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پلیز مت جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا تھا جب اس کے کانوں میں اس کی نم آواز ٹکرائی تو وہ الٹے پیر واپس اس کے دونوں ہاتھ تھامے قدموں میں بیٹھ کر گویا ہوا۔ شش، کچھ نہیں ہوگا، تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے بس۔ میرا وعدہ ہے، میں تمہارے لیے واپس ضرور آؤں گا۔ وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا محبت سے بولا۔ اب رونا نہیں ہے، خوشی خوشی مجھے بھیجو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، نہ کہ آنسو۔ وہ اس کی ناک دباتا دوبارہ اٹھ گیا، اس بات سے جان کہ اب یہ آنسو ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ رکیں، وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب اس کی پکار سن کر پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ فوراً آیت الکرسی کا ورد کر کے اس کے اوپر پھونک کر پیچھے ہٹی۔ اللہ کے ایمان میں، اللہ حافظ، وہ اپنی آنسو پیتے مسکرا کر بولی۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلا تو ایک عجیب سی بے چینی نے دل میں بسیرا کیا، جسے جھٹک کر وہ ایک ایک کر کے باقی سب گھر والوں سے ملا اور ان کی دعاؤں میں رخصت ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کے راستے پر گامزن ہوا، جہاں اسے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، آسمان پر کھلے بادلوں کا راج تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اپنے جوش پر تھیں۔ وہ دنیا جہاں سے غافل گارڈن میں کھڑی چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ مصروف ہوئی تھی، ہوتے بھی کیوں نہیں۔ پھولوں سے تو اسے الگ ہی محبت تھی۔ آسمانی رنگ کی ٹکروں تو کاتی فراق کے ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ اور گلے میں ہم رنگ دوپٹہ زیب تن کیے وہ بادل کا ہی ٹکڑا لگ رہی تھی، جو کہ گارڈن میں موجود پھولوں کی خوشبو اندر اتار ہی رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پھول سونگھ رہی تھی جب اچانک ہی بادل گرجے اور اس کے ساتھ ہی بارش کی پہلی بوند اس کے بند آنکھوں پر گری تو اس کے پتلے سے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے، جس سے اس کا گہرا ڈمپل واضح ہوا۔ من میں بارش میں نہانے کی معصوم سی خواہش جاگی تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے کھلے آسمان تلے گول گول گھومنے لگی۔ بارش کی ٹپ ٹپ برستی بوندیں اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی ماحول میں ایک فسوں سا پیدا کر گئی تھی۔
ہادی جو بادل گرجنے کی آواز سے ہی اٹھا تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کو وہیں پہ لائے مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دیا۔ ہادی تو خواب تو نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ اف، اس کے ساتھ رہ رہ کر اب یہ جگہ ہر جگہ ہی وہ نظر آنے لگی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جھنجھلایا۔ اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا تو بارش کی بوندیں ہاتھ پر پڑیں۔ اسے احساس ہوا یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور کب آئی؟ وہ خود ہی اپنی سوچ میں الجھا ہوا ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہادی، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نیچے آئے نا۔ حرم اسے گرل کے ساتھ کھڑا دیکھ کر چلا کر بولی، نہیں یار، مجھے بارش میں نہانے کا کوئی شوق نہیں، تم کنٹینیو کرو۔ اس نے حرم کو دیکھ کر کہا، جس نے ٹیرس پر آتے ہی سب سے پہلے چھتری پکڑی تھی۔ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتی مزید بھیگنے میں مصروف ہوگی۔ بچپن سے ہی اسے بارش بہت پسند تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تو کبھی وہ اپنے بھائی تو کبھی اپنے باپ کے ساتھ بارش میں بھگاتی تھی۔ وہ نہیں تو ہادی اس کے ساتھ آ ہی جاتا تھا۔ اکیلی لڑکی ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو خوش رکھنا جانتی تھی۔ ہادی آس پاس سے سب بھلائے صرف اور صرف اس پری کو دیکھنے میں مہو تھا، جو اسے اوپر آنے کا اشارہ کر دی گھر کے اندر بھاگی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا یار بڑی، یہاں کیا کھڑے ہیں؟ بارش ہے، بھیگے نا میرے ساتھ۔ حرم اس کے ٹیرس پر پہنچ کر کہتی ہوئی اس کی کلائی پکڑتی اس گارڈن میں لے آئی اور ہادی بے سود اس کے پیچھے چلتا آیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ یار حرم، اندر چلو، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ بارش کے شور ہونے کی وجہ سے وہ زور سے بولا، نہیں لگتی ٹھنڈ ونڈ۔ اس نے بے پرواہ انداز میں کہا، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی، میں سمارا بھی لاہور ہے، حرم اور لائبہ بھی اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی، تو میں نے سوچا عالیہ چچی سے ملا ہوں۔ بھائی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، واپسی پر تو ہادی کی جیب ڈھیلی کرواتے ہوئے آؤں گی۔ اس نے ہادی کے پوچھنے پر تفصیل سے بتاتے اپنے ارادوں سے کہا کہ اچھا تو ارادے کچھ نیک نہیں ہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو بھی سوچے، میں نے سوچ لیا ہے کہ آج ہم گول گپے کھائیں گے، پھر آئس کریم کھانے، پھر آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور آگے کچھ بولنے والی تھی کہ ہادی اس کی بات اچک کر بولا۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں، گول گول کالی آنکھوں میں میٹھا میٹھا سا کاجل قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ لوٹ لو غریب آدمی کو، آدھا تو لوٹ چکی ہو، باقی کا خود لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ آدھا جملہ اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر بولا اور باقی کا آدھا جملہ اس نے دل میں مکمل کیا، اچھے سے جانتی ہو، آپ کو مجھے مت بتائیں کتنے غریب ہیں سب۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ اچانک سے ہادی کا فون بجا۔ اس نے شیٹ میں جا کر فون نکالا جہاں مدیحہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو میڈی، کیسی ہو؟ میں آج تمہیں یاد کر رہا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے گرم جوشی سے بولا۔ مدیحہ کا نام سنتے ہی حرم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے چہچہا رہی تھی، اب اس کے چہرے پر اس کا شربت تک نہ تھا۔ واہ جی، آپ بھی یاد کرتے ہیں؟ وہ طنزیہ بولی تو ہادی کہکا لگا اٹھا، یار بہت یاد آتی ہے بس تمہاری، بس جلدی سے آ جاؤ۔ وہ حرم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ ہادی، کیا ہو گیا ہے؟ آج اتنی تمیز سے بات کر رہے ہو، خیر تو ہے؟ کہیں گر ور تو نہیں گئے آج؟ اسے ہادی کا لہجہ بہت الگ ہی لگ رہا تھا۔ وہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے، ورنہ وہ اس سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہاں یار بہت کچھ ہے، ایک دفعہ آؤ تو صحیح، تمہیں بتاؤں گا۔ وہ حرم کو جلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں میں، بلکہ یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اس منڈے کو فلائٹ ہے میری، مجھے بھی کر لینا اور تمہارا چیک اپ بھی کرتی ہوں آ کر۔ اس نے ہادی کو اپنی فلائٹ کے متعلق آگاہ کیا اور پھر چند ایک باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ حرم نے بتابی سے پوچھا، جیسے وہ ان دونوں کی گفتگو ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس فلائٹ کا بتا رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے بولا، کیوں، آپ کو کیوں بتا رہی تھی؟ ایک اور سوال آیا تھا، اوبیسلی میں نے پک کرنے جانا ہے اس لیے بتا رہی تھی۔ اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بائک پر؟ پھر سے سوال ہوا۔ نہیں، کار میں، لیکن اگر تم کہو تو بائک پر لے آؤں؟ ہاتھی کا شیطانی دماغ ہنس رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو اس لیے کہا کہ کار میں ہی لے آئیں، اتنا سامان ہوگا وہ بھی تو رکھنا ہوگا نا، بائک پر کیسے آئے گا؟ وہ 1 منٹ کی دیری کیے بغیر بولی تھی۔ ہاں یہ صحیح ہے، تم نے بائک پر اسے پھر کسی دن چیک کروا دوں گا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا حرم کا تپا انداز۔ ہاں تو آج تو ہم جائیں گے نا بائک پر گھومنے، اس نے اسے یاد دلایا۔ پہلے تم کپڑے بدل لو، سال میں لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے گیلے کپڑے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں عالیہ چچی سے کچھ لے کر پہنتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عالیہ بیگم چائے اور پکوڑے گارڈن میں موجود ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ بارش اب تھم چکی تھی، وہ دونوں بھی کپڑے بدل چکے تھے اور اب دونوں گارڈن میں موجود تھے۔ کچھ نہیں حرم، میری جیب ڈھیلی کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ ارادہ تو نیک ہے، وہ حرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔
پارٹی بدل لی آپ نے؟ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ظاہر ہے، جب بچہ گھر میں نہ ٹک کر گھر میں نہ ویسے پارٹی بدلنی ہی پڑتی ہے۔ انہوں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ امی آپ تو ناراض ہی ہو گئی ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ بس میں چلی جاؤں گی نا تو پھر روتا پھرے گا۔ عالیہ بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں چچی جان، اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ حرم ان کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ ہاں دیکھیے گا، آپ اپنے پوتے پوتیوں کی شادی بھی دیکھیں گے آپ۔ کیوں امی، صحیح کہا نا؟ ہادی نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ان سے پہلے تمہاری تو دیکھوں گی۔ وہ حرم کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہیں سچی، کب دیکھیں گی؟ مجھے اس بات میں بلند آواز میں بولا۔ جب تم میری بچی کو گھمانے لے کر جاؤ گے، اور پھر دیر کس بات کی ہے، چلو۔ وہ کہتے ہوئے خود ہی کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی حرم کا ہاتھ بھی کھینچ لیا۔ اس کی جلد بازی پر عالیہ بیگم اور حرم ہنسی تو وہ بھی سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرا دیا۔ وہ اپنے ٹیرس گارڈن پر کھڑی، ایک ہاتھ گریل پر ٹکائے اور دوسرے ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے اس بے مہر کا انتظار کر رہی تھی، جو عموماً اس وقت تک گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نظر سے دور ہوتا تھا، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کے آنے تک ایک پل گن کر گزارتی تھی۔ وہ اسی کا ہی تھا جس نے اسے اپنا عادی بنایا ہوا تھا۔ وہ اس کے بغیر سانس لینا بھی جرم سمجھتی تھی۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، وہ بھی تو اسے ایسا ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس کے درمیان اتنی دوریاں آ گئی تھی؟ وہ بھی ابھی یہی سب سوچ رہی تھی جب اسے گاڑی کی ہارن کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی نظر سیدھا پوچھ میں گئی، جہاں وہ وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک بلو ڈریس پینٹ کے ساتھ براؤن بوٹ پہنے، ہاتھوں میں رولیکس کی سلور گھڑی، ٹائی کے نوک ڈھیلی کیے، ڈارک بلو کوٹ کو ہاتھ میں ڈالے، بکھرے بالوں اور ہیوی اسٹیبل کے ساتھ اپنی بلیک فراری سے اترا۔ وہ دل تھام گئی۔ کوئی اس قدر ہینڈسم اور مکمل شخص کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جتنا وہ تھا؟ اور سب سے اہم بات، وہ اس کا تھا۔ فارس کی بہتیار نظر اپنے ٹیرس کی گارڈن کی طرف اٹکی۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا، جو بلیک گھٹنوں تک آتی چکن کی شرٹ، سٹریٹ بلیک ٹراؤزر اور ریڈ دوپٹہ کے ساتھ، دائیں ہاتھ میں اس کا دیا ہوا وائٹ گولڈ کا بریسلٹ، اور اس ہاتھ کی چوتھی انگلی میں سلور کی نازک سی انگوٹھی اور اپنی سرائی دار گردن میں پتلی سی سلور کی چین پہنے، ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کچھ سال پہلے کی یادیں فارس کے نظر کے پردے پر لہرائیں، جہاں وہ روز اسی طرح ٹی وی لاؤنج میں ٹہلتی، اس کا انتظار کیا کرتی تھی اور اس کے آتے ہی کسی چابے والی گڑیا کی طرح اپنے پورے دن کی رداعت سنانا شروع کر دیتی تھی، اور وہ بھی چاہے جتنا بھی تھکا ہوتا، ماتھے پر بنا ایک بیلٹ ڈالے پوری دلچسپی سے اس کی ایک بات سنتا تھا۔ پھر وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ اس سے دور ہوتا چلا گیا اور وہ بھی ذرا پیچھے ہٹ گئی، لیکن آج کچھ سالوں بعد ویسے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ آج وہ ٹی وی لاؤنج کی بجائے پورے حق سے اس کے کمرے میں کھڑی تھی، جب اسے احساس ہوا کہ وہ مسلسل اس پر نظریں ٹکائے اپنی سوچوں میں گم ہے، تو وہ فوراً اپنا سر چھلکتا اندر کی طرف بڑھا۔ شارمین بھی ٹیرس سے ہٹتی فوراً نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ السلام علیکم۔ سب کے سب لاؤنج میں موجود چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دیتے اکبر صاحب نے سوال کیا۔ جی بابا، وہ ایکچولی جس ڈیل کے سلسلے میں پرسوں میٹنگ تھی، وہ ڈیل ہمیں مل گئی ہے، اس نے فخر سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اکبر صاحب نے بھی فخر سے اپنے بیٹے کو کندھا تھپایا۔ واہ میرے شیر، چھا گیا تو ارتضانی سے بھرپور انداز میں داد دی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ باقی سب نے بھی اسے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ ایک وہی تھا جو ان کے فیملی بزنس کو بلندیوں پر پہنچا رہا تھا، ورنہ باقی سب لڑکے تو اپنے اپنے پروفیشن میں مصروف تھے۔ آپ کے لیے کافی لاؤں؟ شارمین نے لاؤنج سے آتے ہی پوچھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ڈیل ملنے والی بات سن چکی تھی اور فارس کی کامیابی پر اس قدر خوش تھی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے بھاگ کر گلے لگا لے، لیکن سب کی موجودگی اور اس کے موڈ کا احساس کرتے ہوئے خود پر بند باندھ گئی۔ کمرے میں لے آنا، میں تھوڑی دیر تک ریسٹ کروں گا۔ وہ اپنے سر کو مسلتے ہوئے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی فوراً کچن میں چلی گئی۔ وہ کافی بنا کر لائی تو چینج کر کے کمفرٹیبل سے حلیے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی بار بار اپنا سر بھی مسل رہا تھا، یعنی اس کے سر میں درد تھا۔ پھر بھی محترم نے لیپ ٹاپ ضرور استعمال کرنا تھا، اور اسے دیکھ کر گہرا سانس بھرتی اس کے پاس ہوئی اور سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر کافی کا کپ رکھ کر ذرا سا لیپ ٹاپ پر جھانکا، جہاں وہ حسب وقت آفس کے کام میں مشغول تھا۔ فارس صاحب شاید ابھی آفس سے آئے ہیں، وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ وہاں بھی کام کر رہے تھے اور آ کر بھی شروع ہو گئے ہیں؟
تھکتے نہیں ہیں آپ؟ وہ کافی کا کپ اس کے آگے کرتے ہوئے بولی، وہ جو خاموشی سے تھام گیا، نظر اسکرین پر مرکوز تھی۔ نہیں تھکتا۔ کچھ دیر کے بعد، توقف کے بعد، وہ پھر سے مختصر الفاظ میں بولا، وہ تو شکل سے پتہ چل رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے آپ کے، تو کیوں جبر کر رہے ہیں خود پر؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولی، تو مجھے کام کرنے دو گی؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، صفا چٹ جواب آیا تھا، جس پر فارس نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کندھے جھکا کر بولی، کافی لانے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ تم بھی میرے سر پر سوار ہو جاؤ؟ بغیر لحاظ کے تلخی سے بولا تھا۔ سر پر تو میں ہمیشہ کے لیے سوار ہو گئی ہوں، اور آپ اسے چھوڑیں ابھی، چھوڑ دیں اب۔ اس نے کہتے ساتھ فارس کی گود سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا جو ضبط کے آخری حدوں میں تھا۔ شارمین، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور اس کی دونوں بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر چند چھوڑے۔ اس کی خوار نظروں اور انداز سے وہ ایک پل کو خائف ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل خود کو مضبوط کرتی اسے بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ فارس اس نے اسی کی طرح گھورتے ہوئے ویسے ہی دانت پیس کر نام لیا تو فارس کا غصہ چاہ کی طرح بیٹھا تھا، ہاتھوں پر پکڑ خود بخود ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک آئی برو جھکا کر شارمین کی طرف دیکھا، جس نے کوشش کی تو اس کی نقل اتارنے کی تھی، لیکن کہاں وہ اس پر دھار سکتی تھی۔ فارس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ چھپائی جب وہ اپنے بازوؤں کو آزاد دیکھ کر اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لے گئی۔ وہ بھی جسم ڈھیلا چھوڑے اس کے پیچھے ہی تھا۔ یہاں لیٹیں، سختی سے حکم دیا تھا۔ فارس تو اس کے تیور دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ لیٹیں، وہ سینے پر بازو باندھ کر پھر سے بولی تھی تو وہ چپ چاپ لیٹ گیا۔ آج وہ بالکل پہلے کی طرح اس پر حکم چلا رہی تھی۔ اس کے لیٹنے کے بعد وہ بیڈ کے دوسری طرف سے چڑھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی اور وہ جو تکیے سے ٹیک لگائے آدھا لیٹے آدھا بیٹھے ہوئے اسے گھورا تھا۔ شارمین نے اپنا نرم ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیر کر اس کی آنکھیں بند کیں اور پیار سے اس کا سر دبانے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میں میڈیسن کھا لوں گا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے آنکھیں کھول کر بولا۔ بے شک اس کے نرم ہاتھ اپنے ماتھے پر محسوس کر کے اسے بہت سکون مل رہا تھا، لیکن وہ فارس شاہ تھا، اپنے دل کی کیسے مانتا؟ فارس، آپ چپ ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے دوبارہ اس کے سر دباتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی مگر سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن کچھ ہی منٹ بعد نظروں کی سختی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، عجیب سے جذبات کا سمندر جسے برداشت کرنا اب شارمین کے بس میں نہ تھا، جو چند ہی سیکنڈ میں سرخ ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے اپنا بازو دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر رکھ لیا تو وہ بھی سکون سے آگے موند گیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر سینے پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے نیچے دبا دیا تو شارمین مسکرا دی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگی، جس سے وہ جلدی سکون محسوس کرتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اب ریسٹ کر، میں آپ کے لیے آپ کا فیورٹ کھانا بناتی ہوں، وہ اس کے گال پر پیار کر کے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان میں بولی اور آہستہ سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر میٹھی سی مسکان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ پرسکون تھی کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، اس کے پاس تھا، اس کا تب اور کیا چاہیے تھا زندگی میں۔ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا کہاں رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ ہواؤں میں اٹھتے ہیں وہ آپ کو زمین پر لاکھ پٹک دیتا ہے اور یہی سکون منٹوں میں غارت ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ہے شاہ اس کے کچن کا، جہاں اس وقت گھر کی تمام خواتین ڈیرہ میں بیٹھی تھی کیونکہ وہ بہت خاص تھی۔ آج مسز فارس شاہ اپنی اصلی ریکارڈوں کو توڑتے ہوئے فارس کے لیے ڈنر بنا رہی تھی۔ میرے کہنے پر تو آج تک اس نے اٹھ کر پانی بھی تک گرم نہیں کیا اور شادی ہوتے ہی کچن میں گھس گئی، اور اب میڈم کے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ حبیبہ بیگم اس کی حرکتیں دیکھ کر شدید تپتے ہوئے بولی، جو منہ پر ماسک لگائے ہاتھوں میں گلوز پہنے فریز ہوئے گوشت کو پانی میں نکال رہی تھی۔ اسے گوشت کی بدبو سے سخت چیڑ تھی اور ساتھ ہی اسے گوشت گھن کے آتی جس کو وہ کھانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، پر فارس کو کھانے میں مٹن سب سے زیادہ پسند تھا اور فارس کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ تو پھر یہ مٹن کیا چیز تھا؟ شارمین بیٹا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اچھا تو نہیں لگے گا نا نئی نویلی دلہن کو یوں کچن میں گھس جائے؟ حبیبہ بیگم بھی سمجھانے والے انداز میں بولی، جس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آئے۔ بڑی ماما، میں اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی ہوں، اور ویسے بھی میرا اپنا گھر ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ فارس کے لیے محنت کرتے ہوئے اس نے منہ سے ماسک اتار کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر حبیبہ بیگم نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو ان کے بیٹے کے نصیب کا ہیرا تھی۔ ایک یہ اور ایک چھوٹی، دونوں ہی پر صرف فارس کا زور چلتا ہے، لیکن شکر کوئی تو ہے اس گھر میں جس کی ایک بھی سنتی ہے۔
हुबा बेगम बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई, यार हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप कह रही हैं। शारमीन ने सबके सामने जिले पर नाराज़गी से कहा, क्यों ना कहूँ, अपनी हरकतें नज़र आती हैं और सुमारा को भी समझा समझा कर थक गई हूँ मंगनी के लिए, पर मेरी इसने एक नहीं सुनी और फारिस के कहने पर झट से मान गई। उन्होंने इसके मास्क और ग्लव्स पहने की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही साथ सुमारा को भी घसीटा। तो ये तो अच्छी बात है ना, किसी को तो कंट्रोल में है वो दोनों तरफ से मामला गर्म होता देख कर इकरा बेगम बोली, अच्छा बस करो अब, चलो हुआ हम लॉन्च में चलते हैं, आज करने दो जो करना चाहती है, हमारी छुट्टी है। वो हुबा बेगम के हाथ पर हाथ रखकर बोली, शाह उसमें हर काम के लिए नौकर मौजूद थे, यहाँ तक कि किचन के हर काम के लिए नौकर मौजूद थे, सिवाय खाना पकाने के जो शाह उसकी ख़वातीन अपने हाथों से पकाना पकाना पसंद करती थी, और घर के मर्दों को भी इनके हाथ के ही खाने पसंद थे। और हम लैबा और हरम एक तरफ खड़ी टेनिस के मैच के शायकीन की तरह जो गेंद को इधर से उधर देखते, बिल्कुल वैसे ही कभी शारमीन की तरफ देखती तो कभी हुबा बेगम की तरफ देखती। अगर तुमने कोई चीज़ ख़राब की ना शारमीन, तो फिर देखना ही बेगम, इकरा बेगम और निम्रा बेगम के साथ किचन से निकल गई। ये जाने से पहले शारमीन को धमकी देना ना भूली। इसे खाना पकाने का बहुत शौक था, लेकिन वो बहुत कम पकाती थी। वो भी अपनी पसंद की गई चुनी चीज़ें, जिसकी वजह से इसकी सुस्ती, और दूसरी वजह यह थी कि वो काम करते हुए किचन बहुत फैलाती, जिसकी वजह से वो अक्सर हुबा बेगम की डांट का निशाना बनती। इनकी बात पर छटक कर दोबारा अपने काम में जुट गई। लाइबा हरम किचन के वस्त में बने छोटे से स्लेब, जिसकी एक साइड पर स्टूल जो मौजूद थे, इन पर बैठ गई, जबकि हरम स्लेब पर चढ़कर बैठ गई थी। हाँ जी, तो भाभी साहबा क्या बन रहा है? हरम ने इश्तियाक से पूछा। मटर कढ़ाई और चिकन बिरयानी। शारमीन का रुख काउंटर की जानब था, जो प्याज काट रही थी। ओह, मीठे में क्या है? दोबारा सवाल किया है रसमलाई। इसकी आवाज़ फीकी हुई थी, चूंकि प्याज काटने की वजह से वो यकीनन रो रही थी। शारमीन बैठकर प्याज काट लो और अपना मशवरा दिया, जबकि इस सब के पीछे इसकी शरारत दिमाग का मंसूबा था। इसने हरम और लबे के कान में झुककर बताया तो मुस्कुरा दी। शारमीन पलटकर उनके पास से आकर स्लेब पर बैठकर आंखों से आंसू रुआ थे और नाक से लुको रही थी। और हमने अपना फ़ोन निकाला और चुपके से शारमीन की वीडियो बनाने लगी। इसने फ़ोन इस अंदाज में पकड़ा हुआ था कि जिसे वो वैसे ही इस्तेमाल कर रही थी। शारमीन, मैं हेल्प कर दूँ? लाइबा हमदर्दाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ी। नहीं लाइबा, थैंक यू, मैं कर लूँगी। पर आप इतना रो क्यों रही हैं? मुझे दे दें, मुझे रोना नहीं आता। ला हौला वला कुव्वता, लाइबा तुम्हें रोना नहीं आता? और हम कानों को हाथ लगाकर हैरत से बोली, इसका काम जो हो चुका था, वीडियो बन चुकी थी। हाँ लाइबा, जितना तुम छोटी छोटी बातों पर रोती हो, शाविला की 7 नस्लों में कोई नहीं रोया होगा। हरम ने भी हरम का भरपूर साथ दिया, जिस पर लाइबा के अलावा वो तीनों मुस्कुरा दी। तुम लोगों से बात करना ही फजूल है, लाइबा गुस्से से कहकर चेहरा मोड़ के हरम ने वो वीडियो व्हाट्सएप पर एक मैसेज के साथ फारिक को सेंड की। कोई बहुत दिल से अपने अपने हाथों से आपके लिए खाना बना रहा है, खाने पर आपका इंतज़ार रहेगा। इसे मैसेज करके फ़ोन साइड पर रखता। कितने लगी है ना भाई आप? क्यों? इसे टमाटर काटते हुए पूछा। आंखें अब भी भीगी हुई थी। तुम इतने प्यार से इनके लिए खाना बना रही हो? और हमने शरारत से कहा तो शारमीन दिलकशी से मुस्कुरा दी। मैं भी अपने हस्बैंड के लिए ऐसे खाना बनाऊंगी। हरम एक्साइटेड से बोली, ओ बहन, काली मिर्च और काला गरम मसाला का फ़र्क तो तुम्हें पता नहीं। खाना बनाएंगी मैडम? लाइबा ने अपना पिछला बदला पूरा करते हुए कहा तो हरम के सुर्ख रंग का देखकर हरम शारमीन दोनों हंसी। मैं सीख लूँगी। क्या सीख लूँगी भाई? सरताज किचन में दाखिल होते ही हरम का आखिरी जुमला सुनकर बोली, ज़ह नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग हैं किचन में। शारमीन छुरी रखकर मुकम्मल तौर पर इसकी जानब मुतवज्जह हुई तो सरताज भी गर्दन अकड़ाकर हरम के साथ बैठ गई। बस मैंने सोचा तुम गरीबों को भी थोड़ा सा वक़्त दे दूँ, थोड़ा वक़्त अपने गरीब शोहर को भी दे दिया करूँ। हाँ क्यों नहीं, खाना बना रही है इर्तिज़ा भाई के लिए। हमने मासूमियत से सरताज से पूछा, और पूछा तो जवाब दे देती, पर हरम के पूछने पर वो गड़बड़ा गई। नहीं गुड़िया, वो आज शारमीन बना रही है ना, किसी और दिन बनाऊंगी। इससे संभल कर कहा। अब इसे क्या कहती कि इसे इसके भाई की खिदमत करने का कोई शौक नहीं था। ये भी ठीक है, इकट्ठे करने से मज़ा स्पॉइल हो जाता है। हरम ने इसकी बात को समझते हुए कहा, आप सुनाइए शारमीन साहिबा, शादी के पहले हफ्ते ही बीवी मूड ऑन हो गया। इसने शरारत से शारमीन को छेड़ा। हाँ अब तुम हड हराम बनकर बैठी हो तो मैंने सोचा मैं कुछ करूँ। वो बगैर कोई फ़र्क लिए ढिलाई से बोली, मैं क्या हड हराम हूँ? इसने हैरानगी से पूछा। शर्म तो नहीं आती है तुम्हें ये कहते हुए? जो तुम पर जान छिड़कते हैं तुम उन्हें चाय भी एहसान करके मुश्किलों से देती हो। शारमीन घूरते हुए बोली, वॉट एवर। नताशा बेनियाजी से कहकर फ्रिज की तरफ बढ़ गई। पर भाभी ने कहा तो है वो बनाएंगी भाई के लिए डिनर। हरम ने इसकी हिमायत करते हुए कहा, बना ही ना ले तुम्हारी भाभी। शारमीन बड़बड़ाते हुए उठ कर और शैलों पर सामान रख कर फिर से ग्लव्स और मास्क बांधने लगी।
गोश्त पिघल चुका था और अब इसे पानी से निकालना था। गोश्त ना हो गया, कोरोना वायरस हो गया। आराम ने बुलंद आवाज़ में शारमीन को चढ़ाने के लिए कहा और किचन में सबके कह के गूंज उठे। वैसे शारमीन, जब आपको आपको अपने बच्चे के पैम्पर साफ़ करने पड़ेंगे तो अब तब क्या करेंगी? लैबा ने हंसते हुए पूछा। वो भी ऐसे करूँगी या फिर मामा और बड़ी मामा से करवाऊंगी, और वैसे भी अभी बच्चों का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। वो कंधे झुकाकर बेनियाजी से बोली। बड़ी कोई डीठ हो तुम, सताशा ने खड़े होते कहा और वापस आकर बैठ गई। तुमसे तो कम ही हो, इसे आंखें घुमाते हुए कहा। आप दोनों क्यों लड़ रही हैं? हरम ने खौफजदा होकर कहा। इसकी बात सुनकर सबने कहका लगाया। हरम, तुम अभी यहाँ नहीं हो, हम लड़ नहीं रहे, हम बात ही ऐसे करते हैं। क्यों ताशी? शारमी ने कहने के साथ सताशा से तस्दीक चाहिए, जिसने जोर शोर से इस बात में सर हिलाया। हरम, तुम्हें तो पता ही भी नहीं है, जो तुम्हारी सताशा भाभी है ना, जब शारमीन के साथ वाकई लड़ती है ना तो इसे आधा गंजा करके छोड़ती हैं। हराम संजीदगी से बोले, लेकिन जताशा को अपनी तरफ झपटता देखकर छलांग लगाकर टेबल से उतरी। हरम की बच्ची, मैं बताऊं हरम को कि तुम लाइबा के साथ कैसे लड़ती हो, जंगली बिल्ली? वो चीख कर बोली। बता दो मेरी बिला से, हाथ चुलाकर लापरवाही से। तुम लोगों ने आकर यही हरकतें करनी है तो निकल जाओ यहाँ से, शारमीन ने तंग कर आते हुए कहा। हैं, ऐसे कैसे चले जाएं? तूने खाना वाना जला दिया, तुम मानिका हमें पकड़ेंगी ना? कि नगरानी क्यों नहीं की? जताशा ने पीछे से छेड़ा। हाँ तो खुद जैसे बड़ी मास्टर शेफ है। अरम हल्की आवाज़ में बड़बड़ाई, पर जताशा के तेज कानों तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। इधर आओ, तुम्हें बताओ तंग करती हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारा से। जताशा एक बार फिर इसकी तरफ बढ़ी, पर अरहम भाग कर स्लेब के दूसरी जानब चली गई। खबरदार जो मेरी पार्टनर को कुछ कहा, वो उंगली उठाकर वार्न करते बोली। तेरे पार्टनर की ऐसी की तैसी। सताशा फिर से भागने लगी थी जब शारमीन गुस्से से आगे हुई और इसका बाजू दबोच कर किचन से बाहर निकाल दिया। ये क्या तरीका है भाई? वो बाहर खड़े होकर चिल्लाई। खबरदार जो अंदर आई। चलो वापस। अच्छे खासे सुकून से बैठे थे, आधा ही किचन को मैदान जंग बना दिया। इसने अंदर कदम बढ़ाई थे कि जब वो छुरी लेकर इन तक पहुंची और इसे छुरी दिखाते हुए वार्न किया। शारमीन, यार हटाओ इसे, मुझे अंदर आना है। अरहम शारमीन के पीछे खड़ी होकर इसे मुंह चढ़ा रही थी, जिसे देखकर इसको मजीद आग लग गई। नहीं हटा रही, जो करना है कर लो। इसे घूरते हुए बोली। अपनी इस ननद साहिबा को भी निकालना। वो दांत पीस कर बोली। शारमीन ने मुड़कर अरहम को देखा, जो फौरन से इसके गले में बाजू डालकर खड़ी हो गई। मैं तो इसके प्यारे से शोहर की प्यारी सी बहन हूँ, ये मुझे बिल्कुल नहीं निकालेंगी। अरहम लाड से बोली तो शारमीन ने तसल्ली देने वाले अंदाज में इसके बाजू पर हाथ रखा और साथ ही इसे भी किचन से बाहर निकाल दिया। कि अरहम होंगों की तरह इसे देख के रह गई। अब तुम दोनों तभी अंदर आ सकती हो जब खाना बन जाएगा। वो एक बार फिर इन्हें छेड़ती छुरी दिखाकर इन दोनों के चेहरे पर नजर डालकर मुड़ी। अरहम के चेहरे पर हैरत थी तो जताशा के चेहरे पर खुशी, और दोनों गुस्से से पैर पटकती लाउंज में चली गई। तुम दोनों ने अभी अगर कोई तमाशा लगाना है तो निकल जाओ अभी, इसने संजीदगी से लैबा और हरम और लाइबा से कहा और शेफ के पास आ गई। मैं कुछ हेल्प कर दूं? लाइबा एक बार फिर मनमनाई। शारमी ने सब्जियों की टोकरी से सलाद का सामान निकाल कर प्लेट में डाला और इसके सामने रख दे। काटो इसे। वो दोनों सलाद काटने लगी। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त घर के तमाम अफराद मौजूद थे। शारमीन के खाना बनाने के बाद सब लड़कियों ने टेबल पर खाना लगाया और सबको बुला कर लाई। शारमीन बेचैनी से सबको खाना खाते हुए देख रही थी। वैसे तो वो काफ़ी अच्छी कुकिंग करती थी, पर अब शादी के बाद पहली दफ़ा बनाया था, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। वाह शारमीन, मज़ा आ गया। इर्तिज़ा बिरयानी के चंद निवाले लेने के बाद सताइशी अंदाज में बोला। हाँ माशाल्लाह शारमीन बेटा, खाना बहुत मज़े का है। नीमर बेगम ने भी सच्चे दिल से इसकी तारीफ़ करते हुए इसे दुआएं दी। अकबर साहब ने तो इसे पैसे भी दिए थे इनाम के तौर पर सब यंग जनरेशन ने दिल से इसकी तारीफ़ की थी। अगर किसी ने नहीं की थी तो वो था फारिस, जो खामोशी से अपनी प्लेट पर चुका खाना खाने में मसरूफ़ था। शारमी ने उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। वो खुद पर इसकी नज़रों की तपश महसूस कर सकता था, पर खुद को अनजान ज़ाहिर करते बैठा रहा। अभी कुछ देर पहले इसकी आंख खुली थी जब इसने अपने मोबाइल पर अलार्म के मैसेज के साथ वो वीडियो भी देखी, जिसमें वो अपनी नशीली गहरी बुरी रंग की आंखों में आंसू लिए सूं करती इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगी थी, जो उसके लिए वाकई बहुत कुछ कर सकती थी। फारिस, तुम्हें खाना कैसा लगा? इर्तिज़ा को फारिस की बेनियाजी पर जी भरकर गुस्सा आया, इसलिए दांत पीस कर बोला। अच्छा है। फारिस ने एक पल के लिए सर उठाकर इसे देखा और संजीदगी से बोला। सिर्फ अच्छा है? इर्तिज़ा हैरत से बोला। मेरी बीवी मेरे लिए इस तरह खाना बनाती, मैं तो इसके हाथ ही चूम लेता। इसकी बात पर सबने कहका लगाया। अब मैं सबके सामने तो ये हरकत नहीं करूँगा ना? वो संजीदगी से कहकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। शारमी ने शर्म के मारे चेहरा झुका लिया, क्योंकि सब लड़कियां इसे शरारत भरी नज़रों से देख रही थी। इसे खाना वाकई बहुत पसंद आया था।
पर वो सबके सामने शारमीन की तारीफ करके इसे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। अच्छा, ये ना मैं बार बार इसलिए अटक रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है और ना पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा ज़रा ना, इसकी वजह से ना बोतलें पी के ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आगे। ये रूहान नज़र नहीं आ रहा कल से। सुमारा को एयरपोर्ट छोड़ने गया था ना, फिर नज़र क्यों नहीं आया? अकबर साहब ने फ़ारिस को मुखातब करते पूछा। इसकी किसी दोस्त की शादी थी कसूर में, और फिर सब दोस्तों का प्लान है आगे नॉर्दर्न एरिया जाने का। फ़ारिस ने वजाहत दी तो अकबर साहब गुस्से से बड़बड़ा कर रह गए। उन्हें अपने बेटे की हरकतें सख्त नापसंद थी। अंकल, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। आलम जो खामोश बैठा था गला खंगाल कर बोला। सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। हम, बोलो बेटा। अकबर साहब ने इसे नरम निगाहों से देखते हुए कहा, मैंने अपना घर ले लिया है, यहाँ करीब ही, और कुछ दिनों में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। इसने उनकी तरफ देखते हुए बताया। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम कुछ और दिन रुक जाओ हमारे पास। घर में अकेले रहकर क्या करोगे? नहीं अंकल, मैं यहाँ पहले ही आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतने दिन मुझे अपने घर रखा। इसने तशक्कुर भरे लहजे में कहा। खैरों वाली बात मत करो, तुम हम सब के लिए हैदर जैसे ही हो। बहरहाल तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकते हो और अपना घर ही समझना। आलम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो सब एक बार फिर कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। बाबा, मैं आ जाऊँ? और हमने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोल कर अंदर झाँका, जहाँ अकबर साहब सोफ़े पर बैठे थे। उनके साथ ही कुछ फासले पर निमरा बेगम बैठी थी और दोनों इस वक्त टीवी देखने में मसरूफ़ थे। आ जाओ मेरा बच्चा, पूछने की क्या ज़रूरत है आपको? उनकी बात पर वो मुस्कुराते हुए अंदर आई और दोनों के दरमियान में जाकर बैठ गई। आज कैसे याद आ गई हमारी शहज़ादी साहिबा को? निमरा बेगम ने तंज करते हुए कहा तो आराम ने नाराज़गी से उनकी जानब देखा। मामा, आप तो रहने ही दें। खुदा, आप तो इतने दिनों से मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की, अब बस दूसरों के मसले हल कर ले। अपनी बेटी को तो भूल ही गई हैं आप। नाराज़ हूँ मैं आपसे, वो गुस्से से कहकर अकबर साहब के गले लग गई। तो अकबर साहब मुस्कुरा दिए। चूँकि निमरा बेगम ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखा। शादी के चक्कर में वो वाकई से एक साइड पर कर गई थी, और फिर समारोह और रूहान का मसला। अब वो इससे ये तो किसी सूरत नहीं कहने वाली थी कि उन्होंने वाकई से इग्नोर कर दिया था। बस सारा क्या था, माँ पर डाल दिया करो। खुद तो जैसे हर वक्त मेरी टांगों के साथ चिपकी रहती हो ना। बाबा मामा को बता दें, मैं नहीं बोल रही उनसे। हाँ भाई, सुन लिया तुमने, मेरी बेटी नाराज़ है तुमसे। अकबर साहब मुस्कुराहट छुपाकर बोले। रहने दे, पता है मुझे इसकी नाराज़गी का। 2 मिनट से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकती है मुझसे। अब की बार वो मुस्कुराते हुए बोली तो अरहम ने खुफी से उनकी जानब देखा। बस मेरी कमज़ोरी का छिपा कर फ़ायदा उठाया करें आप। उसकी उसकी बात सुनकर वो दोनों हंस दिए। अच्छा बाबा, कल से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो पॉइंट पर आई थी। कितने? जितने मर्जी देते हैं। वो कंधे झुकाकर लापरवाही से बोली। हाँ, तुम्हें पता जो है, तुम्हारे बाबा ने बैंक खोल दिया तुम्हारे आगे। निमरा बेगम ने दोबारा तंज का तीर चलाया था। निमरा, सुबह इसकी यूनिवर्सिटी जाने से पहले लाकर से इसे पैसे दे देना, और इसे और लैबा को भी। अकबर साहब ने निमरा बेगम की बात को इग्नोर करते हुए कहा। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है और फिर भी तुम्हें अलग से पैसे चाहिए? मामा, अब मैं 50 का समोसा क्रेडिट कार्ड से खरीदूंगी क्या? इसने सर पर हाथ मारते हुए कहा। बस कर दो निमरा, बेटियों पर खर्च करने से पैसों का हिसाब नहीं रखते। बस कर दो निमरा, बेटियों पर खर्च करने वाले पैसों का हिसाब नहीं रखते। मेरा बस चलो तो मैं अपना सब कुछ अपनी शहजादी को दे दूँ। मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी अजीज़ है। अकबर साहब ने इसका सर चूमकर इसे अपने साथ लगा लिया। हाँ, आप सब कुछ इसे देने पर तैयार बैठे हैं, और आपके बेटे भी 10 साथ आगे हैं। वो भी इसके लिए खजानों का मुंह खोले खड़े हैं। इतनी फजूल खर्ची ठीक नहीं होती। निमरा बेगम के लहजे में फिक्रमंदी वाज़ह थी। वो अपनी बेटी को बखाना नहीं चाहती थी। अब मैं अपने भाइयों की जान जो हूँ, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। सिर्फ भाइयों की? अकबर साहब ने मसनूई खुरान। नहीं बाबा की भी हूँ। वो खिलखिलाकर हंस दी। इन दोनों दिल से इसके लिए यूं ही हंसते मुस्कुराते रहने की दुआ की। आजकल क्या कर रहा है मेरा बच्चा? बाबा, मैंने एक नई बुक स्टार्ट की, और आपको पता है फारस भाई ने कहा है कि मुझे लाइब्रेरी और आर्ट स्टूडियो बनवा कर देंगे कुछ दिनों में। उसका काम भी शुरू हो जाएगा, और फिर मैं अपनी सारी किताबों को सेट करके रखूँगी। बेचारी कार्टन्स में रद्दी की तरह पड़ी हुई हैं। वैसे तकरीबन कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास? 600-700 तो होंगी, ऊपर स्टोर में भी है ना? अकबर साहब और निमरा बेगम तो एक पल के लिए हैरान रह गए थे, लेकिन वो पिछले कई सालों से हर हफ्ते 2-3 दफ़ा लाइब्रेरी जाती थी और किताबें खरीद लाती थी। इतनी किताबें तो ना तो आम सी इतनी किताबें होना तो आम सी बात थी। मतलब हमारे घर में पूरी लाइब्रेरी बन सकती है। निमरा बेगम मुस्कुराकर बोली। बनने तो जा रही है, इसने फिर फ़ख्र से कहा। फिर वो काफ़ी देर तक बैठी हुई इन दोनों से बातें करती रही, जब अचानक ही इसे वक्त का एहसास हुआ। अच्छा बाबा, अब मैं चलती हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। वो बारी बारी इन दोनों का गाल चूमकर बोलती हुई चली गई। जाओ बेटा, शुभ खैर। वो इन दोनों को गुड नाइट कहती कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पर इतनी सख्ती मत किया करो निमरा,
یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ فارس اور ریحان کے پیدا ہونے پر میں خوش تو بہت تھا، پر میں بیٹی کی خواہش ابھی تک باقی تھی، اور میری اتنی دعا کے بعد اللہ نے مجھے ایک گڑیا دی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اکبر۔ نمرا بیگم کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ اکبر صاحب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا ڈر؟ اتنے لاڈوں والی بہن ہے اتنی لاڈوں والی ہے میری بیٹی، نہ جانے اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ جتنی محبتیں اس نے یہاں سمیٹی ہیں، ان کا شوہر بھی اسے دے پائے گا کہ نہیں؟ اپنی بیٹی کا رشتہ سوچ سمجھ کر کرو اور لڑکے کو ہر لحاظ سے پرکھ کر کروں گا۔ نمرا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی کی اتنی ضرورت ہے کہ اکبر شاہ کی اکلوتی بیٹی اور فارس شاہ کی اکلوتی بہن کو کوئی تکلیف دے سکے؟ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھ سے بڑھ کر اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایک آنسو تک نہیں آنے دیں گے وہ اس کی آنکھوں میں۔ وہ اطمینان سے بولے تھے، پر اکبر نصیب کے سامنے تو بادشاہ بھی ہار جاتے ہیں۔ کیسی مایوسیوں والی باتیں کر رہی ہو نمرا؟ وہ میری بیٹی ہے اور وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی ہر لحاظ سے منفرد ہوگا انشاءاللہ۔ نمرا بیگم نے صدقے دل سے اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کی تھی۔ کون جانتا تھا کہ قسمت کس پر کیا ظلم اٹھائے گی۔ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ وہ پیکٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، تھینکس۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ نو نیڈ برو، کھولو تو صحیح، وہ بے صبری سے بولی۔ اس وقت وہ دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھے، جہاں کچھ دیر پہلے تمام اسٹوڈنٹ کے درمیان کیک کاٹ کر انس کی سالگرہ منائی گئی تھی۔ بہت خوبصورت، وہ ستائشی انداز میں بولا۔ آخر میں نے جو بنائی ہے تو خوبصورت تو ہوگی نا، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ یہ کیلیگرافی تھی جو اس نے انس کے لیے بنائی تھی۔ اچھا دوسرا بھی کھولو۔ انس نے دوسرا ڈبہ پکڑا جو کہ گفٹ ریپ بھی نہ جانے کتنی ہی بار پیک کیا گیا تھا۔ اوف یار، پوری دکان کے گفٹ ریپ اس پر چڑھا دیے ہیں، وسیع ہو کر بولا، جبکہ جواباً سمارا نے کہکا لگایا۔ مزید 5 منٹ کی محنت کے بعد وہ کھل گیا، جس میں ایک نہایت خوبصورت واچ تھی۔ کیسی ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تم نے دیا تو اوبیسلی اچھی ہوگی نا، وہ شوق لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، کل کا پلان کیوں کینسل کیا، حالانکہ تم نے خود ہی کل کا دن ڈیسائیڈ کیا تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یار میں بہت تھک گئی تھی، بس اسی وجہ سے۔ ہاسٹل واپس آنے کے بعد روحان کی بات اس کے دماغ سے ہی نہیں نکل رہی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے نیند کی دوائی کھانی پڑی، اور نتیجے میں اگلے 2 دن کافی لیٹ اٹھی، جس کی وجہ سے یونیورسٹی مس ہو گئی۔ فلائٹ اتنی لمبی تو نہیں تھی، پھر بھی وہ جوس پیتے بولا، ہاں میں بائی روڈ آئی تھی۔ وہ سرسری انداز میں بولی، کیوں خیریت؟ بس فلائٹ مس ہو گئی تھی، سیدھا بائی روڈ آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ جھوٹ بول پڑی اور دل میں 1000 دفعہ روحان کو کوسا۔ حیدرآباد کے ساتھ آئی ہو؟ نہیں، وہ بزی تھے تو روحان کے ساتھ آئی ہو۔ روحان کا نام سن کر انس نے آنکھیں گھمائی۔ اسے سمارا کا وہ مغرور نکچڑا کزن بالکل پسند نہیں تھا، جو سدھمو سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جس کا اظہار اس نے اگلے پل ہی کر دیا۔ تمہارا وہ کزن بہت عجیب ہے، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا، اور مسکراتا تو ایسے ہے جیسے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ وہ شروع سے ہی ایسا ہے، سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، اس نے کندھے جھکاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ انس منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑا کر رہ گیا۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک نیوز ہے، وہ ٹیبل ناخن سے کروچتے ہوئے بولی۔ کوئی اچھی خبر دینا، ہمیشہ کی طرح سر پر کوئی نہ کوئی دھماکہ کرتی رہتی ہو۔ شرارت سے کہتا ہوا اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ میری منگنی ہو گئی ہے، وہ چچکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر انس کے مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے، ان کے درمیان یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ کب چند لمحوں بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو بس یہی پوچھ پایا تھا، شارمین اور فارس بھائی کے ولیمے کے اگلے دن کس کے ساتھ؟ اسے اپنے دل کی دنیا آباد ہونے سے پہلے اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روحان، یہ ایک لفظی جواب آیا تھا۔ ابھی وہ پچھلے جھٹکے سے نہ سنبھلا تھا کہ ایک اور جھٹکا اسے لگا تھا۔ شادی کے دوران اسے روحان کی چیلنجنگ نظروں کا مطلب اب سمجھ آیا تھا، شاید اس کی نظروں میں چھپی محبت کو پہچان گیا تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل تھی۔ سمارا جو اپنی سوچ میں تھی، چونکی ضرور مگر تلخی محسوس نہ کر پائی۔ سبھی اتنا جلدی ہوا کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے کندھے جھکائے۔ تم خوش ہو؟ انس نے لب کھینچ کر پوچھا۔ سمارا نہ اقرار کیا نہ انکار۔ تمہاری رضامندی سے رشتہ ہوا ہے؟ اس نے مہم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ اگر میری رضامندی نہ ہوتی تو آج میں اس کے نام کے ساتھ اس کی نام کی انگوٹھی نہ پہنی ہوتی۔ اس نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ وہ لب کھینچ کر گمسم سا ہو گیا، اپنے جذبات دل میں ہی دفن کر دیا، جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ دوسری طرف اپنی سوچوں میں گم سمارا اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کی تکلیف کو محسوس نہ کر پائی۔ شارمین سے بات کرنے کے بعد اسے کچھ اطمینان ہوا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ اپنے جینے کی وجہ کو وہ اس طرح آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج بھی صبح سے ہی اس کا منہ دھرا ہوا تھا، نہ تو وہ تیار تھی نہ ہی کسی سے ملنے نیچے گئی تھی۔ ناشتہ بھی اس نے کمرے میں کیا تھا، جو 2 سے زیادہ نوالے نہ تھے۔ سب کے لیے نیا نہیں تھا، مگر ارتضیٰ کو یہ سب غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔ وہ بہانے سے تنگ بھی کر رہا تھا، مگر آج وہ اس کا ہر مذاق چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ اپنی پیکنگ کے بعد وہ ارتضیٰ سے اس کے سامان کا پوچھنے کے لیے ڈریسنگ روم سے باہر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کب سے وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہے، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ تم بتاؤ کون سا سامان رکھنا ہے؟ میں نے اپنا رکھ لیا ہے، تمہارا بھی رکھ دوں گی، وہ بجھے اچھے سے لہجے میں بولی۔ ارتضیٰ جو آدھا بیڈ پر اور آدھا بیڈ سے نیچے ٹانگ کیے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ پیکنگ بعد میں کر لینا، چلو منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، میں نے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے ارتضیٰ، اس نے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر میرا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں، چلو شاباش
जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इसका गाल था बताते हुए इसने गाड़ी की चाबी और अपना वॉलेट मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। वो खामोशी से इसके कहे गए का मान रखती मुंह हाथ धोकर शॉल लिए बाहर आ गई थी। गाड़ी में बैठते ही इसने एक नज़र इर्तिज़ा के चेहरे पर डाली, जो मुस्कुरा रहा था। तुमने मामा को बताया वो परेशान होगी? नताशा ने परेशानी से पूछा। हाँ, मैंने बता कर आया, तुम फिक्र ना करो। गाड़ी मेन रोड पर थी और शाम का वक्त होने के बाद काफ़ी रश था। हम कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट की खामोशी के बाद आखिर नताशा ने पूछा। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। गाड़ी मोड़ते हुए इर्तिज़ा ने इसे देखकर जवाब दिया। नताशा ने कंफ्यूज नज़रों से उसे देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। इन दोनों में से आज इन दोनों दिनों में से एक दिन था जब वो सारी दुनिया से उकता जाती थी। 10 मिनट की मज़ीद ड्राइविंग के बाद इर्तिज़ा ने गाड़ी एक तंग रोड पर डाली। उसी लम्हे नताशा को अपना सांस तंग होता हुआ महसूस हुआ। हथेलियाँ पसीने से भीग गई, आंखों में मोटे मोटे आंसुओं से लबालब भर गईं। शायद वो समझ गई थी कि वो इसे कहाँ लेके जा रहा है। इर्तिज़ा ने कब्रिस्तान के सामने गाड़ी रोकी तो नताशा ने नम आंखों से गाड़ी के शीशे पार सामने का मंजर देखा और इन्हीं नम आंखों से मज़ीद मुड़कर इर्तिज़ा को देखा, जो इसे बहुत गौर और फिक्रमंदी से देख रहा था। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि इर्तिज़ा हसन की आंखें नहीं बल्कि नताशा अहमद के दिल का आईना बन चुकी थी। वो शख्स इसकी ज़ात का अक्स बन चुका था, इसके दिल की हर धड़कन, दिमाग की हर सोच को समझने और पढ़ने वाला, जो बाज़ुबान पर लाने से इसका दिल घबरा था, जिस चीज़ की ख्वाहिश करने से इसका दिल इसे बार बार रोक रहा था। वो सब बातें इर्तिज़ा हसन से छुपी नहीं थी। इर्तिज़ा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। चलें? इसके पूछने पर नताशा ने आंखें मीचते हुए नामे से जवाब दिया तो इसकी हालत समझ तक गाड़ी से उतरा आकर दूसरी सड़क का दरवाज़ा खोला। चलो, वो अपना हाथ नताशा के सामने करते हुए बोला, जिस पर नताशा ने अपना कांपता हाथ रखा था। इसका हाथ पकड़ते हुए जैसे जैसे अंदर जा रही थी वैसे वैसे इसके आंसू रवां हो रहे थे। अपनी माँ की कब्र के सामने आकर वो रुकी। पहले वो जब भी यहाँ आती थी तो सबसे छुप कर अकेली ही आती थी और इनसे ढेरों बातें करते हुए अपने दिल में मौजूद हर दुख हर तकलीफ अपनी माँ को ऐसे सुनाती जैसे वो सामने बैठी हो और इसकी हर तकलीफ का हल निकालेंगी। मगर अब की बार वैसा नहीं हुआ था। अब की बार अल्फाज ज़बान का साथ देने का तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ उन दोनों और अल्लाह के अलावा इर्तिज़ा भी था। वो ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ अगरबत्ती लेकर आया था और नताशा की तरफ बढ़ाई तो दोनों ने मिलकर कब्र पर फूल डाले और फातिहा पढ़ी। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अम्मी। आपका इंतखाब वाक़ई सबसे बेहतरीन था। आपने मुझे जिस शख्स के हवाले किया है वो खुद भी बहुत अनमोल है और उसकी मोहब्बत भी। मगर मैं क्या करूँ, मेरे दिल और दिमाग के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है वो मुझे माफ़ कर देता है। दिल इस मोहब्बत को मान ले, मगर मेरा दिमाग वो तो फिर वही सब कुछ दिखा देता है जो आपके साथ हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी सोच मेरी चाह कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है कि इस जंग में मैं इर्तिज़ा और उसकी मोहब्बत का ना खो दूँ और मेरा माज़ी मुझे एतबार की सीढ़ियों पर पाँव रखने तो क्या इनकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ने दे रहा। मुझे बताइए अम्मी, मैं क्या करूँ? देखिए, आपकी बेटी के पास आज बहुत बहुत कुछ है जो एक औरत को चाहिए, इज़्ज़त, मोहब्बत, मान, मगर सिर्फ एक भरोसा और दूसरा सुकून नहीं है। बाज़ार तो बेआवाज़ रो रही थी, लेकिन दिल ही दिल में अपना दुख और अपनी परेशानी अपनी माँ के सामने रख चुकी थी। इसको इस तरह से रोता देखकर इर्तिज़ा ने इसके गिर्द अपने बाजू का सार बांधा तो वो भी सब्र का दामन खोती फ़ौरन से इर्तिज़ा के सीने में मुँह छुपाते हुए ज़र रोने लगी। ज़र, मेरी जान बस करो, और कितना रोगी? देखो, तुम इधर रो रही हो तो खाला को कितना बुरा लगेगा। उनकी रूह को तुम मत मुश्किल में डालो, वो जिधर है भी हैं बहुत पुरसकून है। तुम इस तरह रोगी तो उन्हें बहुत दुख मिलेगा और कुछ नहीं। चलो बस चुप कर जाओ मेरी जान, सब्र करो। इर्तिज़ा ने इसको खुद से के सामने किया और दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम कर अपने अंगूठे से इसके आंसू साफ किए। थैंक यू। नताशा ने इसको दिल से शुक्रिया अदा किया। इसने आज जो किया था इसको तो वो ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती थी। इर्तिज़ा ने मुस्कुराकर इसे देखा। यू आर वेलकम मैडम। चलो अब खालू की कब्र पर चलते हैं, मेरे ख्याल में इधर ही पास है। इसके कहने पर नताशा के चेहरे पर एक साया लहराया। इसी वक्त इर्तिज़ा को एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गया है। नताशा ने रोते हुए कदम पीछे लिए और गाड़ी की तरफ भाग गई। ज़हर, मेरी बात सुनो। इर्तिज़ा इसके पीछे आया, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी और आंखें बंद किए सर सीट के साथ टका गई थी। आई एम सॉरी ज़हर, वो गाड़ी में बैठते हुए बोला। मुझे घर जाना है इर्तिज़ा, बहुत बेहतर होगा हम इस बारे में बात ना करें। नताशा ने बंद आंखों से इसे जवाब दिया। ज़रा मेरी बात सुनो। इर्तिज़ा ने इल्तिजा की। क्या सुनूं मैं? यही कि मैं इस शख्स की कब्र पर जाऊँ, इसकी मग़फ़िरत की दुआ करूँ जिसकी वजह से आज मेरी माँ यहाँ है, जबकि उन्हें इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। तुम चाहते हो मैं इस इंसान के सुकून की दुआ करूँ जिसकी वजह से मैं रातों को सुकून से नहीं सो सकती? वो एकदम चलाती हुई आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी हवासों में नहीं है। बोलो, यही चाहती हो तुम? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो इस ख्वाहिश को भूल जाओ। मैं मर जाऊँगी मगर कभी भी इस शख्स को माफ़ नहीं करूँगी। बस ज़र, चुप कर जाओ। इसे हाइपर होता देख इर्तिज़ा ने फ़ौरन से इसे खुद में खींच लिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन खबरदार जो आइंदा तुमने ये मरने मराने की बात की। इसके बालों को सहलाते इर्तिज़ा ने इसके सर पर होंठ रखे थे। थोड़ी देर बाद वो पुरसकून हुई तो इर्तिज़ा ने इसे छोड़कर गाड़ी की तरफ मतवजा हुआ और जब वो इसके कंधे पर सर टिका कर आंखें मूंद गई, इर्तिज़ा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जान लुटाती नज़रों से अपनी मताए हयात को देखा था।
थाना लाहौर के सामने इसकी गाड़ी रुकी थी। वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ माथे पर पलट चढ़ाए अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ मौजूद तमाम लोगों ने इसे सल्यूट मारते इसका इस्तकबाल किया था। वो सर को कम देते हुए संजीदगी से जवाब देकर एसपी के कमरे की जाना बढ़ा था, जहाँ अजलान पहले से मौजूद था। सर, आप 2-3 दिन रेस्ट ही कर लेते, वो हिचकिचाते हुए बोला। इजलान, तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। वैसे भी मैं यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आया, काम करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट कोई और ले जाए, इसलिए आइंदा मुझे ये सबक देने की जरूरत नहीं, संजीदगी से कहते हुए इसकी आंखों के पर्दे पर पीआई का चेहरा और इस पर तारी शैतानी मुस्कुराहट लहराई। एज यू से सर, इसकी आंखों और लहजे में संजीदगी महसूस करे वो मुअद्दब अंदाज में बोला। और बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन है? इसने केस की फाइल को वर्ग गर्दानी करते हुए पूछा। सर, मैंने इस केस के मुतालिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, इस सब में से एक बात कॉमन है। वो क्या है? वो फौरन इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, जितनी भी लड़कियां अगवा हुई हैं वो वैसी जगह से अगवा हुई हैं जहाँ पर जाते इन्हें तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो चुका था, और तमाम लड़कियों के पर्स और मोबाइल फ़ोन सब सही सलामत ही मिले हैं। ऐसे लगता है जैसे लड़कियां बगैर किसी मसावत के अगवा की गई हैं। हम यानी बात इतनी सीधी भी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, और कुछ ऐसा है जिससे हमें गैंग का कोई क्लू मिल जाए या कोई निशानी वगैरह। पर टेक छोड़कर टेबल पर हाथ रखते हुए बोला तो इजलान ने फाइल में से चंद कागजात निकाल कर इसके सामने किए। सर, कल मैंने कुछ पेरेंट्स से मुलाकात की। उनका कहना है कि उनकी बेटियों का गवाह होने से कुछ अर्सा पहले रवैया काफ़ी बदल गया था, जैसे जिद करना, बात बात पर लड़ना, चीखना चिल्लाना। और सर, आपसे पहले जिसने ये केस देखा, इसने लड़कियों के इस्तेमाल की चंद चीज़ों का फोरेंसिक टेस्ट करवाया, और तमाम लड़कियों की रिपोर्ट्स में ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाई गई हैं। मतलब उन्हें पहले ड्रग्स की लत लगाई ताकि वो खुद चलकर उनके पास आएँ, और बाद में वो लोगों ने आसानी से गायब कर सकें। हैदर कुछ सोचते हुए बोला, 80%। अच्छा, और सर, एक और ज़रूरी बात है कि 80% केसेस लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटी से हैं। इसने हैदर को आगाह किया तो वो सर हिला गया। गुड अज़लान, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, आई एम इम्प्रेस्ड। हैदर ने इसकी तारीफ़ करना ज़रूरी समझा, जिस पर फ़खरिया अंदाज से मुस्कुरा दिया। तुम जा सकती हो, हैदर ने इसे जाने का कहा, और कुर्सी से टेक लगाते हुए दोनों हाथ इसकी पुश्त पर टिका गया। इस टाइम वो अकेले बैठकर सोचना चाहता था कि इसके आगे इसे क्या करना है, और इस पीआई नामी तलवार जो इसके सर पर लटक रही थी, इससे जान कैसे छुड़वानी है। हाय अशर, आरुष नहीं आया अभी तक। पिंक टॉप, ब्लैक जीन्स, न्यूड मेकअप और दुपट्टे से बेनियाज सरापे के साथ इसने एक अदा से अशर से इसके बेस्ट फ्रेंड यानी आरुष के बारे में पूछा था। नहीं, मुख्तसर सा जवाब आया था, क्योंकि वो इससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। मैं सुबह के 8 बजे का वक्त था, और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में इस वक्त गहमा गहमी का आलम था। वजह यह थी कि सारे स्टूडेंट आज 3 हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक के बाद वापस आए थे, और एक दूसरे से मिलना मिलाना शुगल मिला चल रहा था, जब अचानक ही वहाँ एक ब्लैक रेंज रोवर दाखिल हुई, जिसे देखकर पुराने स्टूडेंट तो समझ ही गए थे ये कौन हो सकता है। अलबत्ता नए बैच के स्टूडेंट इश्तियाक से गाड़ी की तरफ देख रहे थे, जहाँ वो ब्लैक पैंट शर्ट के साथ ब्लैक हुडी और नाइकी एयरफोर्स पहने, हाथों में ब्लैक रोलेक्स की खड़ी और आंखों पर रेबन की ग्लासेस लगाए, हल्के स्टेबल और नफास से सेट किए बालों के साथ एक कंधे पर बैग डाले बाहर निकला तो कितने ही दिल थमे थे। लड़कियां तो लड़कियां, लेकिन लड़के भी इससे मुतासर को नज़रों और मुंह खोले देख रहे थे। 21 साल आरस, जो कि बीबीए का स्टूडेंट था, बबल चबाते हुए अपनी कसरती जिस्म के साथ, जो कि इसके जिम जाने की निशानी था, ज़मीन पर मजबूत कदम रखता बेनियाजी चलते हुए यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल हुआ, जैसे ज़मीन इसके बाप की हो। ग्राउंड में पहुंचकर इसकी नज़र सीधा अपने जिगरी यार और इसके साथ खड़ी सोहा पर पड़ी। अशर भी इसे देख चुका था, जो समय में नुमाया नजर आ रहा था। वो चलता हुआ इसके पास पहुंचा। वो दोनों आगे बढ़कर एक जोर से एक दूसरे के गले मिले। वो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता था, इसलिए इसका सिर्फ एक ही बचपन का दोस्त था, अशर रहमान, जो कि सांवले रंग और पुरकशिश पर्सनैलिटी वाला नौजवान था। आरिश की तरह अशर रहमान भी लड़कियों में काफ़ी हिट था, लेकिन अपने दोस्त की तरह इसके भी अंदाज में मगरूरियत शामिल थी। इसे आरिश नाम देने वाला भी था वही था, और सब अशर ही था जो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुका था। इसे इसी नाम से पुकारते थे। अशर से मिलने के बाद वो सोहा की तरफ मुतवज्जा हुआ, और दोनों एक दूसरे को दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। सुर्ख सफेद रंग, काले शोल्डर कट बाल और तीखे नकुश की हामिल सोहा तुरैत आरिश की मोहब्बत थी। वो एक अपर क्लास फैमिली की लड़की थी, जो हर एक से आसानी से फ्री हो जाया करती थी, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की। वो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत समझती थी, और आज का साथ मिलने के बाद तो इसने अपने आप को ले डायना ही समझ लिया था। वो यूनिवर्सिटी में इसी नाम से मशहूर थी जो तंजिया रखा गया था। ओह फारिश, मैंने तुम्हें सेमेस्टर ब्रेक में बहुत मिस किया, वो इसके बाजू के साथ झूलती हुई बोली। तो इसने एक नज़र सोहा और दूसरी नज़र अशर को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। अशर सोहा को खासा नापसंद करता था, क्योंकि इसके मुताबिक वो एक मतलब परस्त और सेल्फिश लड़की थी।
اس لیے میں نے سوچا کہ آج یونیورسٹی کے بعد شاپنگ کرنے جائیں گے۔ اس نے چھٹ سے پلان بناتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کے علاوہ بھی ٹائم اسپینڈ کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں سوہا۔ وہ بیزار لہجے میں بولا۔ اگر ہم ساتھ شاپنگ بھی کر لیں گے تو کوئی پرابلم ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لینا جو مرضی۔ اس کے منہ بنانے پر وہ راضی تو ہو گیا، لیکن اسے سوہا کی شاپنگ کرنے سے بہت چیڑ تھی، کیونکہ وہ شاپنگ کے دوران وقت دیکھنا تو بھول جاتی تھی۔ اچھا آرش، تم نے مجھے مس کیا؟ سوہا نے پیار سے پوچھا تو اشر نے آنکھیں گھمائی۔ مس؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ ہر سیمسٹر بریک کی طرح یہ سیمسٹر بریک بھی کیسے گزر گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ یہ ٹائم اس نے اس کے ساتھ گزارا تھا جس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ہاں مس، کتنا مس کیا تم نے مجھے؟ اس کے اس طرح ٹھٹکنے پر وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ اشر بھی اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے پڑھا تھا، لیکن وہ بھی آرش تھا جیسے اچھے سے خود پر کھول چڑھانا آتا تھا۔ کیا فضول سوال ہے سوا، صرف 3 ہفتوں کی سیمسٹر بریک تھی، 3 سالوں کی نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے نکال کر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ ویسے تو یونیورسٹی میں سگریٹ پینے پر پابندی تھی، لیکن اسے کون روک سکتا تھا؟ یعنی تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ وہ اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ تصور کرتے ہوئے بولا، کھوئے لہجے میں بولا۔ ہاں بس وہی تمہارے لیے اہم ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اسے یہ سب کہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی پچھلی دفعہ کا واقعہ یاد کر کے خاموش ہو گئی، جب اس کا ذرا سا بھی کچھ کہنے پر فارغ اس پر کس طرح بری طرح دھاڑا تھا، اور 1 مہینے تک اسے منانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں اپنے دوستوں کے پاس، پھر کلاس میں ملتے ہیں۔ وہ نارمل انداز میں جواب دے کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھی، جبکہ اس کے دل میں جلن کا لاوا ابل رہا تھا۔ تو کب چھوڑا ہے اس کو؟ وہ سوہا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جب اشر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب اس ایلفی سے کب چھڑوا رہا ہے، جو آج پھر تیرا کریڈٹ کارڈ کھلا استعمال کرنے کے موڈ میں ہے؟ پیار کرتا ہوں اس سے، آرش نے اسے باور کروایا۔ وہ تو نظر آتا ہے کتنا پیار کرتا ہے تو اسے، وہ آنکھیں گھما کر بولا۔ بکواس نہ کر اشر، وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ اچھا تو چھوڑ، اس کو بتا اتنا بیزار کیوں ہے آج؟ بس ویسے ہی، اس نے ایک سگریٹ بجھا کر دوسری سلگائی۔ تو مجھے نہیں بتائے گا؟ اشر ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ یار وہ بہت اداس تھی اور شاید رو بھی رہی تھی میرے آنے سے، وہ فکر مندی سے بولا۔ یہ بات اس کے فطرت میں شامل نہیں تھی، لیکن وہ اس کے لیے ہر کام اپنی فطرت کے برخلاف ہی کرتا تھا۔ کوئی بات نہیں میری یار، تو پریشان مت ہو، آخری سیمسٹر ہی ہے اب تو بس۔ کیوں MBA نہیں کرنا؟ تجھے کیا ضرورت ہے MBA کرنے کی؟ آپ کی تو آپ کا بزنس ہے، تیرے لیے BBA ہی کافی ہے، تو یاشی کر میرے بچے۔ وہ اس کے کندھا تھپتھپاتا ہوا کسی گرو کی طرح اسے ہدایت دے رہا تھا۔ آج تجھے بھی یاشی کرواتا ہوں۔ آرش اسے گردن سے دبوچ کر یونیورسٹی کی بلڈنگ کی جانب بڑھا تو وہ بکا کرنے لگا، جس پر وہ دوبارہ کہکا لگا اٹھے۔ بہت سے لوگوں نے اس مغرور شہزادے کو آنکھوں میں چمک لیے رشک سے دیکھا تھا، اور وہ سب کو نظر انداز کرتا اشر کے ساتھ کلاس کی طرف چلا گیا جو بس شروع ہونے والی تھی۔ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس وقت کامرس یونیورسٹی اسلام آباد کی پارکنگ میں موجود تھے۔ ارتضیٰ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے آیا تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اس نے سیکنڈ سیمسٹر سے کیا تھا، اس لیے وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی، کیونکہ جو ان باقی اسٹوڈنٹ کی تو پہلے سے ہی آپس میں جان پہچان تھی، جبکہ وہ ان سب میں نہیں تھی۔ 2 دن پہلے ہی ارتضیٰ نے امریکہ کی یونیورسٹی سے اس کی یہاں مائیگریشن کروائی تھی، جو کہ کافی مشکل کام تھا، لیکن شاہوں کے اثر اور رسوخ سے فوراً ہی کام ہو گیا تھا۔ میری جان، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب تمہارے جیسے ہی ہیں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو تو جب تک دوست نہیں بنتے تب تک تم لیبے کے پاس چلی جانا، وہ ہے نا یہاں، پھر کیسا ڈر؟ وہ فکر مت کرو، یہاں کے اسٹوڈنٹ امریکہ جیسے بولڈ نہیں ہیں، اس لیے تم سیف ہو یہاں، اوکے؟ ارتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ جی بھائی، اس بات میں سے رہتے ہوئے دونوں گاڑی سے اترے۔ ارتضیٰ نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور بیسٹ آف لک کہہ کر پیچھے ہٹا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ کے اس نے BSc میں ڈویژن لیا تھا، جو کہ آلریڈی امریکہ میں کر رہی تھی، جبکہ لیبے یہاں سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے، لیکن تھے ساتھ ساتھ، اس لیے خرم کو تھوڑا سہارا تھا، ورنہ وہ بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی امریکہ میں پڑھی تھی اور اچانک سے یہاں شفٹ کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ رونی وہ دونوں پرجوش ہوتے چلا رہے تھے، مگر شاید وہ آواز مقابل تک پہنچ رہی تھی، جو کہ ہواؤں سے باتیں کرتا بائک چلا رہا تھا۔ چلا کا موڈ زیادہ رہا تھا۔ یکدم سے ہی دوسرا بیکر اس کو کٹ کرتا آگے نکل گیا اور ساتھ میں ہوا میں لہرا کر اسے اہل یعنی لوزر کا سائن دیا، جبکہ اس کے حرکت پر غصہ آنے کے بجائے مقابل کے لبوں پر ہیلمٹ کے تلے مسکراہٹ دوڑ گئی، مسکرانا مسکراہٹ۔ اس نے بائک کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر کے مہارت سے بائک بکھائی۔ راستہ بہت کھردرا تھا، کچی پکی سڑک جس پر جگہ جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، جس پر وہ بہت سموتھلی بائک چلا رہا تھا۔ وہاں موجود
दोनों उम्मीदवारों के दोस्त सांस रोके मुकाबला देख रहे थे कि न जाने जीत किसकी मुकदमे की थी। वो बैकर जो आगे जा रहा था, इसने एंडिंग लाइन की तरफ देखा, इसकी पहुंच से बहुत करीब थी। फिर अचानक मोड़कर पीछे की जानब देखा, जहां वो दूसरा बैकर दूर दूर तक उसका निशाना था, और वो फतेहमंदी से मुस्कुराया। और यही वो लम्हा था जब वो पीछे बैकर इसकी दूसरी जानब से हवा के झोंके की तरह निकल कर इसे शशदर छोड़ गया। वो एंडिंग लाइन के बहुत करीब था। इसके लबों पर मकरूना मुस्कुराहट छा गई, जिससे इस गालों पर मौजूद खड़े आबोताब से चमकने लगे। एकदम इसने बाइक के पिछले हिस्से पर जोर दिया, जिससे बाइक का अगला हिस्सा हवा में उठा, और इसी अंदाज में इसने एंडिंग लाइन को क्रॉस की। इसके दोनों साथी खुशी से चीख कर एक दूसरे के गले लगे। वो एक झटके से बाइक से उतरकर अपने दोस्तों के जाने बढ़ा, तो वो दोनों भाग कर इसके साथ चिपक गए। अब भी साले पीछे हटो, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो जबरदस्ती इन दोनों को दूर करते हुए बोला। इसने हेलमेट उतार कर तलहा को पकड़ा और अपने घने शहद रंग बालों में हाथ फेरा के उन्हें दुरुस्त किया। ब्रो, कमाल कर दिया, इस बंदे की शक्ल देखने वाली है। सारम ने दूसरे बाइकर को घूरते हुए कहा, जो हारने के बाद भी अपनी हार तस्लीम नहीं कर पा रहा था। सारम की बात पर इसे तपा देने वाली मुस्कुराहट इस बंदे के पास की, जिस पर वो चेयर पर ठोकर मारता बाइक पर सवार होकर बगैर अपने दोस्तों की सुने वहां से निकल गया। शाहों की औलाद हूँ, हमारे खून में शामिल नहीं, हार हमारे खून में शामिल नहीं। वो मगरूराना अंदाज में बोलता कुछ देर पहले का मंजर सोचने लगा। वो तीनों रूहान, तलहा और सारम ढाबे पर बैठे चाय पीने मसरूफ थे, जब इनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का और इसके साथ एक लड़के को घेरे हुए थे, जो डरा सहमा नजर आ रहा था। वो इसके सामने खड़ा हुआ इसे खुद के साथ मुकाबला करने पर उकसा रहा था। वही लोगों में शामिल था जो खुद से कमजोर इंसान को नीचा दिखाकर तस्कीन महसूस करते थे। वो इस लड़के को छेड़ते हुए मुसलसल अपनी तारीफों को पुल बांध रहा था कि वो आज तक एक भी रेस नहीं हारा। इसकी बात सुनकर रूहान झटके से उठा और बंदे के सर पर पहुंचा। मेरे साथ मुकाबला करोगे? फिर देखते हैं जो इंसान हमेशा जीता आया है वो आज भी जीतेगा कि नहीं। रूहान की बात सुनकर इस लड़के ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक रूहान को देखते तमस्कर के साथ इसका चैलेंज कबूल किया। वो नतीजा सामने था। ऐसे मुकाबला करने को वैसे ही रूहान शाह का पसंदीदा काम था। रात का क्या प्लान है? तला ने एक आंख दबाते हुए पूछा। आज की रात रंगीन करेंगे, और क्या? रोहान आंखों में चमक लिया। मैंने किसी से बोला, सही है ब्रो, बड़े दिन हो गए, थकन नहीं उतारी। सारम अंगड़ाई लेते हुए बोला। तो तीनों के हक लगा निकले। 22 साल सारम और तलहा जुड़म भाई थे। दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे। इनमें से अगर कुछ मुश्किल था तो बस इनके बालों का रंग। सारम के बाल लाइट ब्राउन, जबकि तलहा के डार्क ब्राउन थे। जो इन दोनों में वाकई फ़र्क वाज़ा करता था। इन की दोस्ती तकरीबन साल पहले हुई थी, और उम्र में फ़र्क के बावजूद इनकी दोस्ती कमाल की थी। यार जल्दी चलो, अब सब्र नहीं हो रहा। सारम बेचैनी से बोला। सब्र रखो मेरे भाई, रात होने में अभी 8 घंटे हैं। तलहा सारम की गर्दन में बाजू डालकर बोला, हम आधी रात को जाएंगे। रोहान ने संजीदगी से कहा। इतना लेट क्यों? सारम ने बेचैनी से पूछा। इस वक्त तो मज़ा है। हर सो अंधेरा, खामोशी का राज, कोई किसी की आहो पुकार भी सुन ना पाएगा, कोई डिस्टर्बेंस का नाम नहीं, और ना ही खलल। वो आंख मारता हो बोला, जबकि वो दोनों भी इससे मुत्तफिक होते कि हकल लगाकर गाड़ी में सवार हो गए। उन्हें प्लेन बोर्ड हुए अभी कुछ देरी हुई थी, जहाँ इंतजार फ़ोन में मसरूफ था, और नताशा आंखें बंद किए सीट की बुस्से टकाए बैठी थी। सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, और वो दोनों सुबह 5 बजे के जागे हुए थे। अब बड़ों और घर वालों से मिलकर इसकी दुआ के हिसार में तकरीबन 8 बजे वो घर से निकले थे। शारमीन और फारिस उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। नताशा काफ़ी देर शारमीन को गले लगाए खड़ी रही थी। वो कभी भी इतने लंबे टाइम के लिए अपनों से दूर नहीं हुई थी, इसलिए वो बहुत उदास थी, और फ्लाइट का डर अलग। टेक ऑफ का ऐलान हुआ तो इर्तिज़ा ने मोबाइल स्विच ऑफ करते सीट बेल्ट खोली, बांधी, और मुस्कुराकर नताशा की तरफ देखा, जो कि सीट बेल्ट बांधने के साथ साथ मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। इर्तिज़ा ने बहुत मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई कि अपनी ज़र्द की ऐसी हरकतें इसे बहुत क्यूट लगती थी। जब वो छोटी बच्ची थी जो वो छोटी बच्ची की तरह अपने मुंह का जावी बिगाड़ती थी, तो इर्तिज़ा को लगता है इसका दिल कोसों में डूब रहा है। बड़े बड़े लाल गाल और गोल होंठ इसकी मासूमियत को मजीद निखार देते थे। मैं हेल्प करूँ? इर्तिज़ा ने सवाल किया। नहीं, तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाया करो, और अपना फजूल बच्चों वाले फैसले मुझ पर थोपा करो। नताशा ने खूंखार नजरों से घूरा। झूठ मत बोलो, बच्चों का फैसला मैंने कब किया? तुम मौका दोगे तो फैसला होगा, और नतीजा भी निकलेगा। इर्तिज़ा ने मैंने किसी अंदाज में आंखों में शरारत लिए इसकी तरफ देखा। चीपस्टर। इसकी बातों का मतलब समझकर इसके रुखसार मजीद लाल हो गए। इर्तिज़ा की बेबाक बातों ने हया की सारी लालियाँ इसके चेहरे पर समेट दी, और यही छुपाने के लिए इसने मुंह खिड़की की तरफ मोड़ दिया। लेकिन इर्तिज़ा की एक्सरे करती नजरें आंखों से इसके चेहरे पर फैला गुलाल कहाँ मख्फी रह सकता था। कुछ ही मिनटों बाद जहाज ने उड़ान भरी, और नताशा का दिल डूबने लगा। इसने सख्ती से सीट की दाईं बाईं हैंडल पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली, और जोर से आंखें मीच कर
आयत कुर्सी पढ़ने लगी। इर्तिजा आंखें मूंदे हुए था। इसकी हल्की सी आवाज़ पर चौंक कर ताज को देखने लगा और अपनी लापरवाही पर खुद को लानतान करता एक लम्हे की देरी किए बगैर इसे अपने हसार में ले गया। सॉरी मेरी जान, मेरे जहन में से निकल गया कि तुम्हें डर लगता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। इर्तिजा ने ताज की पूछ से रहते हुए इसे माफी मांगी। वो वाकई भूल गया था कि इसको जहाज़ के उड़ने से डर लगता है। इसी बात और खौफ से वो ट्रैवल नहीं करना चाहती थी और यही बात ऐन मौके पर इसके दिमाग से निकल गई। इर्तिजा मुझे डर लग रहा है। ताशा ने इर्तिजा के सीने में मुँह छुपाते हुए अपना डर इसके सामने बयान किया। कुछ भी नहीं होगा सर, मेरी इधर मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करूंगा। बस एक मौका भरोसा करके तो देखो। इर्तिजा ने ताशा का चेहरा अपने सामने किया और उन कुछ लम्हों में वो इसे बहुत कुछ बावर करवा गया था जिनका ताल्लुक इस फ्लाइट से तो कतई ना था, बल्कि इसकी निजी जिंदगी से था। नताशा ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ इन क्रिस्टल गिरी आंखों में वादा, मान, भरोसे और बेशुमार मोहब्बत का एक जहान आबाद था। वादा, नताशा ने डरती आवाज में बेख्याली में सवार के पक्का वादा। इर्तिजा ने इसकी गालों को अपने हाथ से सहलाया और इसको खुद में छुपा लिया। वो जानता था इसकी बात को समझ गई। वो बचपन से यही करती आई थी। जब तक निकाह जैसा बंधन इनके दरमियान मौजूद नहीं था, तब तक नताशा अहमद के लिए दुनिया का सबसे काबिल एतमाद इंसान इर्तिजा हसन ही था। वो जो कहता जैसे कहता, इसकी ज़र आंखें बंद किए इस पर ईमान ले आती थी, क्योंकि वह इसे पूरा यकीन था कि इस इंसान पर बेशक कोई काम दुनिया की नज़रों में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर इर्तिजा हसन ने इसे इस काम से रोका है तो वो नहीं करेगी। जिस इंसान से बात करने से वो मना करता है, नताशा इस इंसान के आसपास भी न भटकती। मगर अब तो कुछ भी वैसा नहीं रहा था। सब बदल गया था। इसका भरोसा, यकीन, मान, सब इसके यकीन न करने की वजह भी इर्तिजा को मालूम थी, और ये वजह इसे परेशान करने के लिए कम न थी कि जिस ज़ात में इसके जीने की तमाम वजह मौजूद थी, वो इसे बिला वजह बदगुमान और इसे रखना चाहती थी खुद से दूर। दूसरी तरफ नताशा इर्तिजा की बातों में पोशीदा मतलब को पहचान गई थी, और जिस अंदाज में इर्तिजा ने इसे वो अल्फाज कहे थे, इसे ऐसा लगा था जैसे वो इसे शिकवा कर रहा है। इसे कह रहा है कि जिस चीज़ का खौफ तुम्हें है, वो इर्तिजा हसन कभी मरकर भी नहीं कर सकता। ये सब सोचें अंदर ही अंदर इसे थका रही थी, इसलिए फिलवक्त इसने सुकून से इर्तिजा के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। तो इर्तिजा ने भी कुछ सोचते हुए इसे मजीद खुद में भींच लिया और प्यार से इसके बालों में अपने लब रखते हुए खुद भी सीट से सर टिका कर आंखें मूंद गया। हाँ खान साहब, मैं कल मिलता हूँ आपसे। कज़न को एयरपोर्ट पिक करने जाना है, इसलिए आज मुश्किल है। हादी ने माजरत ख्वाह अंदाज में आलम से कहा, जो कॉल पर मौजूद था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, लेकिन कल लाजमी आना। जब मैं शाह हाउस में था तब तो हर वक्त नजर आते थे, जब से घर बदला है तब से गायब हो गए हो। आलम ने शिकवा किया। हाँ यार, आ जाऊंगा कल, फिर गपशप लगाएंगे, डोंट वरी। वो अपनी असली शौक अंदाज में बोला तो आलम ने हंसते हुए खुदाफिज कहते हुए लाइन काटी। बड़ी मुझे याद है कि मुझे कंप्यूटर शॉप से कुछ लेना था। आप जा रहे हैं ना, तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हरम ने इसे निकलते देखकर वो मुश्किल साथ जाने का बहाना घड़ा। वो हाजिकरा बेगम के साथ अरसलान हाउस आई थी और इस वक्त हादी के कमरे में बैठी आलम और इसकी गुफ्तगू सुन रही थी, और साथ साथ इसे मदीहा को लेने जाने वाली लेने जाने के लिए फिरती से तैयार होते देख कर झलपुन रही थी। मैं तुम्हें ले जाता, लेकिन बात यह है कि मुझे देर हो रही है। शॉप तक तो ले जाऊं, लेकिन वापस घर छोड़ने का मसला है। वो मसरूफ़ अंदाज में बोला, तो क्या हुआ, मैं आपके साथ ही एयरपोर्ट चली जाऊंगी। इसने झट से हल पेश किया। आर यू श्योर? वो एक नज़र इसे देकर बोला, यस आई एम श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इर्तिजा भाई होते तो मैं उनसे कह देती, आपको तंग ना करती। वो शुरू में हामी भरते आखिर में लहजे में भी चार घिस होते हुए बोला, कोई बात नहीं, इसमें तंग करने वाली कोई बात नहीं है। इर्तिजा के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इधर इसलिए पूछ रहा था। हादी कहाँ इसे उदास देख सकता था, इसलिए फौरन वजाहत दी, चलो आओ। वो कहते हुए बाहर निकला तो हरम भी जल्दी से इसके पीछे पड़ी। रास्ते में वो लोग कंप्यूटर शॉप पर रुके तो हरम को न चाहते हुए भी कुछ लेना पड़ा। आखिर वो बहाना इसी का करके आई थी, लेकिन इस शॉप पर कुछ लेने से पहले सोचता हादी अच्छी तरह समझ चुका था कि ये सिर्फ एक बहाना था, जिस पर इसके होंठों को एक मसरूर कुन मुस्कुराहट ने छुआ। तो कैसे जा रही हो यूनिवर्सिटी? इसने रास्ते पर फोकस करते हुए पूछा। अच्छी जा रही है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है। और अभी वो आगे कुछ कहने वाली थी कि अचानक स्पीड ब्रेकर आने से इसने अपना हाथ हादी के हाथ पर रखा, जो कि गियर पर मौजूद हादी इसके हाथ की लम्हात महसूस भी नहीं कर पाया था कि हरम ने फ़ौरन से हाथ उठा लिया और अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी, जो एकदम ही तेज़ हो गई थी। अच्छा तो और क्या? हादी ने इसकी हर बात का हवाला देते हुए पूछा। और लोग भी काफ़ी अच्छे, इसे सादगी से जवाब दिया। इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। वो पिछले 1 घंटे से मदीहा की फ़्लाइट की लैंडिंग का इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि ये कहना ठीक होगा, सिर्फ हादी ही इंतज़ार कर रहा था। हरम तो इस भीड़ में आकर पछता रही थी। हादी, हमें यहाँ 1 घंटा हो गया है, आप मदीहा को मैसेज कर दें, वो कैब से आ जाएगी। हरम ने उकताए हुए कहा। मशवरा दिया। मदीहा की फ़्लाइट
टेक्निकल इशू की बिना पर 1.5 घंटा लेट थी। आदि ने इसकी जन्म देखा जिसके चेहरे पर थकान वाज़िह थी। घर से जो हाई हाल्फ पोनी बनाई हुई थी वो भी ढीली हो चुकी थी। इसके कुछ लटें इसके चेहरे पर तवाफ कर रही थी। आंखों का काजल भी फैल चुका था और वो चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए चिप्स के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। वो इसकी इस मासूमियत पर रश करता रह गया। यार थोड़ा सा वेट कर लो, बस आती होगी वो इसके चेहरे से लटें हटाते हुए बोला, ठीक है हम 20 मिनट और वेट करेंगे लेकिन फिर वापस चलेंगे। अभी इसने कहा था कि फ़्लाइट की लैंडिंग का ऐलान सुनकर हादी ने शुक्र किया। देखो आ गई वो, चलो उठो। वो हरम का हाथ थामता मदीहा की जानब बढ़ा जो तकरीबन 15 मिनट बाद हाथ हिलाती उन्हीं की तरफ आ रही थी। हरम ने उसकी जानब देखा, गौर से देखा। गोरी रंगत पर बड़ी बड़ी ग्रीन आंखें, खड़ी नाक, लेयर्स में कटे हुए लंबे बाल जिन पर ऐश ग्रीन हाईलाइट्स करवाई गई थी। लंबे कद पर ब्लू फेडो डेनिम की फैट डेनिम की जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ग्रे जैकेट, गले में रेड मफलर के साथ लॉन्ग बूट पहने कोई फॉरनर ही लग रही थी। वो आदि की हम उम्र इसकी खाला की बेटी थी जो यहीं इस्लामाबाद में रहायश पजीर थी। मदीहा अमेरिका पढ़ने के लिए गई थी और अब पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आई थी। लेकिन चूंकि इसके माँ बाप 1 महीने के लिए उम्रा करने गए थे, इसलिए वो 1 महीने तक किरसलान हाउस में रहने वाली थी। और यही बात हरम के लिए नागजीर थी। आदि जो हो जोश से कहते हुए इसके गले जा लगी, जिस पर हरम की गुस्से से और हादी की हैरत से आंखें बाहर को आईं। आदि आई मिस यू। वो इससे दूर होते हुए बोली, अभी 1.5 महीना हुआ है मुश्किल से हमें आए हुए और आई मिस यू। हरम मुंह में बड़बड़ाई, हाँ मैडी, मैंने और हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हादी हरम को देखकर मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, हरम तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मदीहा हरम के गले मिलते हुए खुश दिली से बोली, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हरम चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट जाए मन ही मन में बोली, मदीहा तो नहीं, अलबत्ता हादी इसके चेहरे से साफ इसके दिल का हाल जान गया था। अब चलें, ये अगली फ्लाइट से वापसी कर आता है। हादी ने मसाई अंदाज में कहा तो वो हंसते हुए हादी को कंधे पर हाथ रख गई और हदम ने ये मंजर शोला बार निगाहों से देखा। गाड़ी तक पहुंचकर बैग्स हादी ने इसके बैग्स डिग्गी में रखे और ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि हरम आगे बढ़ती, मदिया आगे वाली सीट पर अपना कब्जा जमाते देख वो मुठ्ठियां नीचे हुए पीछे जा बैठी और ठा के साथ दरवाज़ा बंद किया। हादी ये सब मंजर देखकर जहाँ खुश था कि वो इसके साथ किसी और को क्लोज होते देखकर जेलस हो रही है, वहीं थोड़ा मुतज़ब भी था कि कहीं वो दिल पर ना ले ले। वो आते हुए कैसे इसके साथ ही साथ से बैठी थी, वो इस लड़की ने आते ही इसकी जगह ले ली थी। आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। ये सब सोचते हुए हरम का गुस्सा अब बेबसी की सूरत इख्तियार कर चुका था। आंखें नम होने को थी एक, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने जज्बात को जब्त कर रही थी। आदि यू नो आई लव फ्रंट सीट। अच्छा, मदिया ने बेल्ट लगाते हुए हादी को देखकर कहा जो खुद भी बेल्ट लगा रहा था। इसकी आधी की गर्दान हरम ने आंखें घुमाई जो बचपन से ही थी। हादी की बजाय आदि कहती थी। हादी पे शक आगे बैठा था लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल बैक व्यू मिरर पर मरकूज थीं जहां हरम का उदास चेहरा वाज़ेह था। मैडी यार, मेरा तुम्हारे साइड का रियर विंडो ख़राब है जिस वजह से मुझे सही इस तरह नज़र नहीं आ रहा। इस साइड से तो तुम प्लीज़ पीछे बैठ जाओ, इसने मुस्कुराते हुए कहा जिस पर हमका डिम्पल वाज़ेह हुआ। इसकी जगह इसकी ही थी। चलो ठीक है, मैं पीछे चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। मदिया हल्की सी स्माइल के साथ बोलती पीछे हरम के साथ बैठी, जबकि हादी ने एक नज़र हरम के मुतमईन चेहरे को देखकर जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मकाफात अमल, ये एक अटल हकीकत है जिसे एक बाशर इंसान कभी नहीं झुठला सकता। इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करे और बाद में इसे मजबूरी के नाम पर छोड़ दे तो वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख उठाता है जो इसने अपने महबूब को दिया होता है। मकाफत अमल वो हकीकत है जिसका नतीजा इंसान ज़िंदगी में भुगतता है। जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे हर बुरे और गलत काम का अंजाम मकाफात होता है। इंसानी फितरत है, वो अपने करीबी और अजीज़ लोगों को दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाता। ऐसी सूरत में खुदा इंसान को उसके गलत काम का एहसास दिलाने के लिए मकाफात अमल की लपेट में इसके किसी करीबी को ले लेता है। अगर कोई इंसान तुम्हें बेवजह रुलाए, तुम इस यकीन पर आंसू साफ कर लो कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। किसी भी इंसान को इसके इंतहाई पहलू से ना तोड़ो। आपकी सलाहियत जैसे भी दर्जे पर हो, मकाफात अमल अटल है। जो दोगे वो पलट कर आएगा, ख्वाह धोखा हो या भरोसा, इज्जत हो या जिल्लत। मैम, अगर कोई इंसान बुरा हो मगर वो ज़िंदा ही ना हो अपने मकाफात अमल देखने के लिए, तो फिर भी मकाफात अमल होता है। लहबा ने बेसाख्ता सा सवाल किया, जी बेटा, कई दफ़ा माँ बाप का बोया उनकी लात को काटना पड़ता है। मकाफात अमल आपके अपनों के ऊपर आता है, ख्वाह वो गुनहगार इंसान को अजीज हो या ना। अगर आपने किसी को इस्तेमाल किया है या अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक किया है तो वो कल को आपकी बेटी के साथ भी किया जाएगा। गुलाबी टकरों को चुती फ्राक और हमरंग दुपट्टे से चाप किए वो क्लास में बैठी तुम सादे अपने टीचर की बातें सुन रही थी जहाँ इस्लामियात की टीचर मकाफाती अमल पर लेक्चर दे रही थी।
ان کی بات لیبا کے دل اور دماغ پر گہری ضرب ڈال رہی تھی۔ ایک انجانا خوف اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ بہت سے لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ جس انسان نے ان کی زندگی برباد کی، خود وہ پرسکون زندگی جی رہا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک مقرر وقت رکھا ہوتا ہے۔ میم، جو لوگ مایوس ہو جائیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک لڑکی نے سوال کیا۔ انسان کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے، یعنی اشرف المخلوقات۔ انسان جذبات اور احساسات کا مجموعہ ہے۔ ہر لمحے وہ ایک نئے جذبے سے متعارف ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اس کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان ہیں جن سے وہ سنتا ہے، دماغ ہے جس سے اچھے برے وقت میں سوچتا ہے۔ اللہ اپنے ہر بندے سے صدر موت سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو تم لوگ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ اپنے بندے پر ہونے والی ظلم کا بدلہ نہیں لے گا؟ انسانوں کو ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ وہ کیا اس کا بندہ اپنی زندگی کے اس امتحان پر پورا اتر سکتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو میں صبر کی ہی تلقین کی ہے۔ مقافات عمل کی چکی چلتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ، مگر بیستی بہت باریک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ لیکن میم، ضروری تو نہیں انسان کا مقافات عمل کا انتظار کرے، وہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا خود بھی تو بدلہ لے سکتا ہے نا۔ اب کی بار ایک لڑکے نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ بیٹا، آپ نے صحیح کہا، مگر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ بے شک اس سے بہتر کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ ایک صورت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تباہ کرنے والا آپ سے بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، آپ چاہ کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں، تو اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور سب سے بہتر انسان کرنے والا ہے۔ میم، اگر اس انسان کے قریبی بے قصور ہوں تو کیا پھر بھی مقافات عمل ہوتا ہے؟ لائبہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ جی بالکل ہوگا۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو کل وہی پتھر تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ ایک شخص اپنی جوانی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی، بچے، ماں باپ، بہن یا بھائی کے نصیب میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ آج آپ کچھ غلط کرو گے تو کل کو وہی سب کچھ آپ کے اپنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو انتظار کریں مقافات عمل کا، اللہ کے انصاف کا، کیونکہ دل توڑنا مسجد توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور پھر اللہ اپنے بندے کو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہ حساب لیتا ہے۔ اور زیادتی دل آزاری کا، جس کی آہ نے عرش ہلا دیا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولی، چلے اسٹوڈنٹس، آج تو ٹائم ختم ہو گیا، باقی ہم کل اس پر بات کریں گے۔ آپ سب سوالات سوچ کر اس کے جواب اپنے ذہن کے مطابق بنائیں اور ہفتے کے آخر تک اسائنمنٹ جمع کروائیں۔ اللہ حافظ۔ ٹیچر سب کو کہتی کلاس سے باہر چلی گئیں، جب لائبہ کی دوست نے اسے کسی غیر معیاری نقطے پر دیکھتے ہوئے جھنجھوڑا، کدھر کھو گئی ہو؟ ہاں، اس نے چونک کر پوچھا۔ چلو کیفیٹیریا چلیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ سامان سمیٹے اس کے ہم قدم ہوئی، جبکہ دماغ بری طرح الجھ چکا تھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا کافی پیتے ہوئے میچ دیکھنے میں مصروف تھا، جب اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی، جہاں سے شارمین اور ارحم کو آتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ لوگ جلدی آ گئے۔ وہ مؤدب انداز میں بولا، جی وہ ماما نے کہا کہ ہم جا کر آپ کی مدد کر دیں۔ جزاک اللہ۔ شارمین نے شائستگی سے آگاہ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، سب کام ہو گیا ہے آلموسٹ، آپ تو مہمان ہیں۔ وہ ایک نظر شارمین اور دوسری نظر ارحم کو دیکھتے ہوئے بولا، جو چاروں طرف نظریں دوڑائے ہوئے گھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج اس اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور نئے گھر میں شفٹ ہونے کی خوشی میں اس نے آج ہاؤس کے تمام افراد اور ہادی کی فیملی کی دعوت رکھی تھی۔ اس میں مہمانوں والی کیا بات ہے، آپ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، تو کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر میں نہیں آ سکتی؟ شارمین نے مان سے کہا تو وہ میٹھا سے مسکرا دیا۔ البتہ ہمارے بھائیوں جیسے کہنے پر اس کے دل نے استغفار ضرور کہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میری چھوٹی بہن ہو، اور ویسے تو سب ہو ہی گیا ہے، لیکن جاؤ تم کچن میں ایک دفعہ دیکھ لو، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو، اس نے تم پر زور دیتے ہوئے کہا، تو ارحم چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے، آپ دیکھیں میچ، ہم دیکھ لیتے ہیں کچن۔ شارمین اسے کہتے ہوئے ارحم کا ہاتھ پکڑ کچن کی طرف بڑھی تو وہ چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چینج کر کے آیا تو نظر بے ساختہ کچن کی اوپن کھڑکی کی طرف اٹھی اور وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنائے جن کی چند لٹیں چہرے کا طواف کری تھیں، دوپٹہ کمر پر باندھے، بڑی شان سے اس کے کچن میں دلجمی سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ عالم کا دل کیا اسے اپنے سے باندھ لے کہ وہ پھر کہیں جا نہ سکے، اور اسی طرح ہمیشہ اس کے گھر میں حق سے کام کرے اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اسے کھانا پکا کر کھلائے کہ پھر کسی کوک وغیرہ کی ضرورت نہ ہی رہے۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرے اس نے ایک ہلکی سی نامحسوس نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے بڑی فراغت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے ایسے خود کو تکتا پا کر اس کے
ऐसे खुद को तकता पाकर वो झटके से मुड़ी थी, इसकी नज़रों से दूर हुई थी। आलम ने अच्छे से नोटिस किया था कि हाइकिंग वाले दिन की बातचीत के बाद वो इसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी, जिस पर वो 100 बार अपने आप को कोस चुका था। डाइनिंग हॉल में चारों सू खानों की दिलफरेब खुशबू फैली हुई थी। डाइनिंग हॉल की एक दीवार शीशे की थी, जिससे लॉन का मंजर वाज़ह हो रहा था। शीशे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था, वो एक तरफ फाउंटेन का मंजर ज़ाहिर करता था। शीशे पर बहता शफाफ पानी, लॉन में लगी रोशनियां, बिखरती लाइट्स इस शीशे के पार बहुत दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। डाइनिंग टेबल एनवाइक शाम के खानों से सजाया गया था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते शाह उसके तमाम अफराद ने इस दीवार को मुतासिर कुन नज़रों से देखा था। सरबराही कुर्सी पर अकबर साहब बैठे थे, इनकी दाईं जानब अज़हर साहब थे, जिसके साथ फारस, शारमीन, हरम और हादी थे। इनकी बाईं जानब निमरा बेगम, हुबा बेगम, इकरा बेगम और अरहम और लाइबा बैठी थी। अकबर साहब के बिल्कुल सामने आलम बैठा था। वो सब हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाना खाने में मसरूफ़ थे। हुबा बेगम और निमरा बेगम ने तो इसे इतना एहतमाम करने पर बाकायदा डांट भी दिया था। आलम, तुम्हारे केस का क्या बना? आलम फारस ने अचानक से आलम को मुखातिब किया। अभी चल रहा है कोर्ट में, वो सरसरी अंदाज में बोला। वो तो मैं जानता हूँ, पर कोई इम्प्रूवमेंट आई? मेरा मतलब है कि मुकाबल पार्टी काफ़ी ताकतवर है। हाँ ये तो है, इस लड़की की हालत भी काफ़ी नाजुक है, और इस लड़के के बाप ने इसे कहीं गायब करवा दिया है, शायद किसी दूसरे मुल्क भेज दिया है। पुलिस जगह जगह छापे मार कर इसे ढूंढ रही है, मगर इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए केस मजीद पेचीदा हो गया है। मीडिया भी इस चीज़ को काफ़ी उछाल गया है, तुम पर तो काफ़ी प्रेशर होगा। इस वहाँ बैठे सब लोग बहुत तवज्जो से इसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इस केस की खबरें आजकल न्यूज़ में काफ़ी गर्म थी। वो आजकल एक लड़की के केस पर काम कर रहा था, जिसके साथ ज़्यादती की गई थी। इसका तल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। आलम काफ़ी कम पैसों में इसका केस लड़ रहा था। इस लड़की के साथ काफ़ी जुल्म और जबर किया गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। लड़के का बाप बहुत मशहूर सियासतदान था, जो बड़ी सफाई से अपने बेटे के गंदे करतूत छुपाने की कोशिश में था। हम प्रेशर तो बहुत है। इस लड़के के बाप का अवाम अपना मसीहा समझती है। इसके चंद फलाही कामों ने इसकी पोजीशन क्लियर कर दी है अवाम की नज़र में, इसलिए कोई इसके खिलाफ कुछ कहने या सुनने को तैयार नहीं। ये चीज़ तो बहुत मसला करी होगी तुम्हारे लिए। ऐसा ही है, पर मैंने भी ठान लिया, इस लड़की को इंसाफ दिलाए बगैर मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। आलम के लहजे में एक अज़म बोल रहा था। उन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ दी हैं, पर वो शायद जानते नहीं, बैरिस्टर आलम खान अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरता। आलम का लहजा और अंदाज वहाँ मौजूद लोगों को सताइश में डाल गया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, अगर अपनी मखलूक को इंसाफ दिलवाने के लिए तुमने इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ज़रिया बनाया है, तो तुम्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अकबर साहब ने भी इसकी हिम्मत बढ़ाई, मगर दर हकीकत वो इसकी बातों से बहुत मुतासर हुए थे। वैसे तो मुझे यकीन है तुम सब देख लोगे, लेकिन फिर भी अगर किसी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे अपने भाई जैसा ही समझना। फ़ारस ने पुरखलूस अंदाज में कहा। इसके लिए आलम अब बिल्कुल हैदर जैसा था। ये साफ दिल और नेक नीयत वाला इंसान इसे बहुत पसंद आया था। बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराकर बोला। ये लोग इसके लिए किसी रिश्ते से कम नहीं थे। वैसे खान साहब एक बात पूछूं? हादी ने दोनों हाथों को बाहों में लाते संजीदगी से पूछा। तो आलम ने सवालिया नज़रों से उसकी जानब देखा। इन सब में तो आपकी जान को भी काफ़ी खतरा होगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, मुलजम या उसके खानदान वाले हत्तुल मकान कोशिश करते हैं वकील को नुकसान न पहुँचाने की, क्योंकि इसका वाज़ेह मतलब है कि वो कसूरवार हैं। वो सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं या आपके किसी करीबी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये मेरी खुशकिस्मती है या फिर मेरी बदकिस्मती कि आलम खान की फ़िलहाल कोई कमज़ोरी नहीं है। कहने के साथ इसने एक नामहसूस सी नज़र लाइबा के साथ बैठी अरहम पर डाली, जो प्लेट पर सज्जू कायम मुसलसल चम्मच हिला रही थी। वो इस मौज़ूद से काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। आलम भाई, हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है, इसलिए आप फिर भी एहतियात करें। शारमीन ने फ़िक्रमंदी से कहा, तो आलम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। सबको अपने लिए फ़िक्रमंद होता देखकर वो काफ़ी खुश हुआ था। अरसे बाद किसी ने इसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा था, वरना वो तन्हाइयों का शिकार एक बिखरा हुआ इंसान था। और अगर वो लड़का ना मिला? सब लोग एक बार फिर खाने की तरफ मुतवज्जह हो चुके थे, जब अरहम ने काफ़ी देर से अपने ज़हन में गर्दिश करता सवाल बराह रास्त आलम से पूछ लिया। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस केस को मैं देख रहा हूँ और मैंने हारना नहीं सीखा। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। ऐसा ना हो कि आप अपने गुरूर में शिकस्त खा जाएं और आपकी शिकस्त इस लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दे। अरहम को आलम का यूँ कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसे आलम की बातें सुनकर बस एक फ़िक्र लाहक हुई थी कि अगर इस लड़की को इंसाफ ना मिला तो क्या होगा? अरहम, निम्रा बेगम ने इसके लहजे में मौजूद तंज को महसूस करके इस सरजनिश किया, जिसका एहसास अरहम को भी बहुत जल्दी हो गया। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं चाहती थी कि इस लड़की को इंसाफ मिल जाए। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, इस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं गरूर नहीं कर रहा, मैं अपने कबीले से गाँ हूँ, इस लड़की को इंसाफ दिलाए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। आलम को अरहम का अंदाज़ बुरा लगा, और फिर जिस तरह वो फ़ौरन इसे अपने रवैये पर शर्मिंदा थी, इसे ये बहुत अच्छा लगा था। आलम की बात सुनकर इसने पुरसुकून
सी होकर इस बात में सर हिला दिया। आलम बेटा माशाल्लाह तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। इकरा बेगम ने मौजू बदलने की गर्ज से मुस्कुराते हुए इसके घर की तारीफ की। हाँ, और ख़ास करके ये दीवार। लाइबा ने भी पुरजोशी से कहा। इनका इरादा डिनर के बाद इस दीवार के आगे तस्वीर खिंचवाने का था। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि मेरी बहनों को मेरा घर बहुत पसंद आया। आप लोगों का जब दिल करे आप लोग यहाँ आ जाया करना, मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल आलम भाई, अभी ऊपर कुछ काम करवा रहा हूँ। मुझे एक लाइब्रेरी बनवानी थी और एक स्टडी रूम भी। बस इसी का काम चल रहा है। वो ख़त्म हो जाए तो फिर बुलाऊँगा आप सबको। आपके घर में लाइब्रेरी है? अरहम ने हैरत से मेज़ पर झुककर कहा। इसके अंदाज़ में पुरजोशी थी, जिस पर आलम ने इस बात में सर हिलाते, मैं देख सकती हूँ? मैं आपको ज़रूर लेकर जाता, मगर वहाँ आपके काम की एक भी किताब नहीं होगी। वहाँ सब कानून की किताबें हैं जो आपके सर से गुज़र जाएँगी। हाँ, वैसे जो अमूमन किताबें मैं पढ़ता हूँ वो मेरे कमरे की स्टडी में है। आलम ने मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। ओह! अरहम का सारा जोश मानत बढ़ गया। आलम बचे। अज़र साहब ने नहायत मोहब्बत से मुखातिब किया। जी अंकल, बेटा तुम्हारी शादी के बारे में क्या इरादा है? माशाल्लाह से एक नाम है तुम्हारा, अच्छा कमाते हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। सबके सामने ही अपनी शादी का जिक्र सुनकर आलम एक पल के लिए थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन फिर अपने तासुरात को बर वक्त कंट्रोल कर गया। अंकल फ़िलहाल तो मेरा सारा फोकस मेरे करियर पर है, शादी का कोई इरादा नहीं है। हाँ, जब जिस दिन आप हैदर का निकाह कर देंगे मैं भी अगले रोज़ सहरा बांधने के लिए तैयार नजर आऊँगा आपको। मतलब अब हैदर के लिए रिश्ता ढूँढने के साथ-साथ हम तुम्हारे लिए भी ढूँढेंगे। रूपा बेगम हँसते हुए बोली, आलम बेटा, आज से तुम्हारी लड़की देखने की ज़िम्मेदारी हमारी। इकरा बेगम के कहने पर सब ख़वातीन ने ज़ोर-शोर से इस बात में सिर हिला दिया। अलबत्ता आलम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ता देखकर हादी ने अपना कहकवाँ मुश्किल ज़ब्त किया। खान साहब, आप बुरा फंसे हैं। हमारे ख़ानदान की ख़वातीन अब आपके लिए रिश्ता ढूँढ कर ही सुकून से बैठेंगी। हादी ने आलम के करीब झुककर मुस्कुराते हुए कहा, जिसने इसे घूरी से नवाजा। शादी के ज़िक्र पर इसके ग्रे नशीली आँखों में एक अजीब-सी बेचैनी दर आई थी। कुछ जज़्बात बहुत ज़ोर से इसके दिल पर हमलावर हुए थे। बहुत ज़ोर से इसके दिल पर हमलावर हुए थे। सब लोग एक बार फिर हल्की-फुल्की गपशप के साथ खाने में मसरूफ़ हो चुके थे, इसलिए कोई इसके चेहरे पर फैली बेचैनी को नोट न कर सका।